which is the protective armor of Tulsi. Итак, в прошлый раз мы изучали Тулси Кавачу. Это защита от Тулси. And I don't think people have much doubts about what she can do now. I do not think that people have much doubts in what she can do now. Я думаю, что ни у кого уже не осталось никаких сомнений относительно того, что он может сделать Тулси. There is no free lunch, but she can really make your lunch cheap. Безусловно, нет бесплатных обедов, но она Тулси может сделать это гораздо дешевле. What this means is that whatever service you do, she will magnify it. She will magnify it and make it better. Смысл в чем? Какое бы служение вы не занимались, она сделает его лучше, и результатов будет больше. You have to render some service to her. Нужно какое-то служение ей оказать. You don't have to have a lot of service, but you have to do some service. Совсем не обязательно делать много служений, но хоть какое-то нужно сделать. But as she reciprocates, you will be pulled into her, and she will engage you more in service. Если же и тогда она ответит вам взаимностью и, так сказать, вас втянет себе и позволит сделать еще какое-то служение. Because a lot of devotees have a lot of desires. Therefore, aside from pure devotional service, therefore Tulsi Kavacham is quite good. Поскольку у преданных есть множество желаний, которые отличны от желаний чистого преданного служения, поэтому Тулси Кавача может помочь им исполнить их. So today we're going to discuss the Tulsi Upanishad. Сегодня мы будем говорить о Тулси Упанишаде. And it is a series of verses glorifying the power of Tulsi. Стихи, которые прославляют могущество Тулси. It is from a collection of the Upanishads published together. Эта Упанишад взята из коллекции Упанишад. A collection. A collection. It's not what collection? A collection. Right. A collection of Upanishads. It is from a collection of the Upanishads. In the middle, when there is a Tulsi Upanishad. И вот в середине этого сборника Упанишад находится Тулси. So it is an authorized Sanskrit manuscript. Это авторитетный манускрипт на санскрите. Okay. And because time is short, we're going to get to work. Поскольку у нас мало времени, мы приступим. And we will take up, if there's time, we will take up the questions and answers. И когда мы завершим обсуждение этой темы, мы ответим на ваши вопросы. And we recommend devotees to go to get different e-books on how to care for the Tulsi practice. А также мы рекомендуем своим преданным раздобыть электронные книги, в которых рассказывается о заботе о Тулси. If you prefer English, I have two. Если вы предпочитаете английский язык, то у меня есть две книжки. If you prefer Russian, well, then my associates can probably lead you to Russian websites to heaven. Ну вот, если вам необходим русский, тогда мои помощники помогут вам в этом. Okay. So the first thing it says, Первое, о чем говорится, now we'll discuss about Tulsi Upanishad. Теперь мы отходим к Тулси Упанишад. Narada Rishi Atarvam Giras Chanda Ananta Tulsi Devata Shuddhabi Jam Vasudha Shakti Parayana Kilakam. Narada Rishi. Narayana Kilakam. Okay. So, the sage of this Upanishad is Narada Muni. The meter used for this Upanishad is the meter of the hymns of the Atharva Veda. The deity of this Upanishad is eternal Tulsi Devi. The bija of this Upanishad is the word nectar. The earth is the Shakti of this Upanishad. Lord Narayana is the Kilaka of this Upanishad. Мудрец этой Упанишады Нарада Муни. Стихотворный размер, использованный в этой Упанишаде, это размер гимнов Атхарва Веды. Божество этой Упанишады — вечная Тулси Деви. Биджа этой Упанишады — слово нектар. Зига является Шакти этой Упанишады, Господь Нараяна Кивака этой Упанишады.
Okay, so in the commentary it mentions about different things. Вот в комментариях упоминаются некоторые вещи. They're actually editor's notes. Это в основном примечание редактора. All right. This is the one you don't have any. Whoever's got an editor's note page. А у кого есть редакторские Hey, Mahaman. замечания? Mahaman. Мама. You got one with the editor's notes on it? In English or Russian? They're there, they're not there. Maybe they can be А у кого-то, вот, кому сейчас создавали, есть редакторские пометки? No, they didn't do it. They're not in this one, but there is. Oh, it says no comments here, but he did send a comment. He did send a comment. All right, so maybe. So hey. So maybe what you've got to do is you've got to open the Russian one with comments. Come on over here. Open the one with comments. Open the Russian one with comments. Нет, это уже втором хотел. Там есть, да, есть. Я вам в конце подойдите, я вам отдам. Хорошо? А тут пока можно. You got one to read, but we're not going to show. That's the problem. Yeah. All right. We're going to show you the one with the comments in due course of time. Через какое-то время мы будем отображать на стенке печать с примечаниями редактора, но пока не будем на слух воспринимать это все. So Rishi is the speaker. Итак, в начале многих ведических текстов упоминаются некоторые важные моменты, из которых 6 названы в этом Упанишаде. Риши, говорящий. The sage through whom the Vedic text is revealed. Мудрец, через которого данный текст был явлен. Chanda is the meter, how the first part of the scripture is sung. Чанда – стихотворный размер поэтической части данного описания. About that, you see, you cannot teach singing this stotra quick. Вот размер этой стотры вам вряд ли удастся быстро охватить. When you apply something concretely in your life, когда вы что-то ощутимо применяете в своей жизни, then a happiness rises in the heart. тогда в вашем сердце появляется радость. When a happiness rises in the heart, then you sing. И когда у вас радость появляется в сердце, вы поете. And therefore, there is no rules for singing in Sanskrit. Поэтому нет никаких правил при пении санскрита. But chanda means it's a very ancient meter. Но чанда означает, что это очень древний метод. So generally, like Chandogya Upanishad. Как, например, Чандогья Упанишад. The Upanishads are sung different from the Vedas. Упанишады, которые отличны от Вед. That you need to be trained. Вот это нужно, чтобы этому обучали. So somebody who sings it should teach you. И тот, кто умеет это делать, должен научить вас.
Go there. This is good. This is good commentary. Wait a second. Say cut. It says that better. Okay, now. Вот они прочитали сейчас в святынях. Okay. What to do? As far as I'm concerned, it's better that that's small and mine is bigger. At least because last time I had a hell of a time reading it. I had a hell of a time reading mine. No, you can't. You can't because it's within a certain frame. This is the biggest it's going to get. You can't make that any better. Okay. Now, David says the deity, the form of the Lord, the demigod to whom the text is dedicated to. Девата, божество, форма Господа или Бога, который посвящен данный текст. And the bija is the seed, origin, letter, syllable, word, a statement that constitutes the final conclusion of the text, from which the whole text unfolds. Биджа, семя, источник, буква, слово или фраза, составляющая вывод данного текста, из которого весь текст разворачивается. Shakti is a personification of one of the energies of the Lord, or the demigoddesses to whom the text refers to. Шакти – олицетворение одной из энергий Господа или богиня, на которую ссылается данный текст. Kilaka is the pin, the inner, central, most important part of the text about which it all revolves. Килака – центр, внутреннее, центральное, наиболее важное положение данного текста, вокруг которого все вращается. So it's quite appropriate that the bija here is the word nectar, because in the first verse, Tulsidev is addressed as Amrite, which means immortal. But if used in the masculine gender, it can also mean the celestial nectar of immortality, which was churned in the milk ocean, from which Tulsi is also stated to be born. Kirasagara Kanyake. То, что пишет здесь слово «нектар», вполне уместно, поскольку в первом стихе Тулси Деви названо Амрите, бессмертное. То же самое слово в мужском роде употребляется в значении небесный нектар бессмертия, который появился в результате порхания молочного океана, из которого, как утверждается там же, также появилась и Тулси. Шира Сагара Каньяке. Also in Tulsi Stava from Padma Purana, Shirona Madanot Bhute, who has been manifested from the ocean of milk. Также в Падма Пуране там утверждается, что она появилась из океана молока. The idea is that anything desirable in human society was generated from the milk ocean at the time of churning. И из океана молока появилось все, что желательно, желаемо в человеческом обществе в момент его порхания. So, then this next sloka is a meditation sloka. Следующая шлока – это шлока медитация. And it is written in prose. Она написана в прозе. At least it looks like it's in prose. По крайней мере, она выглядит как написана в прозе. I'm going to work on learning how to sing it according to the ancient Upanishadic chanda. Но я постараюсь узнать, как его петь в соответствии с древними Упанишадами. That will take me some time. Это займет какое-то время. So, this basically, without chanting the Sanskrit. Ну, здесь мы просто прочитаем санскрит. He is a devotee of Lord Vishnu who knows about her,
that number one, she is a Shama woman. Тот является преданным Господа Вишну, кто знает одни, что она относится к женщинам, называемым шьямам. And two, she has a blackish body. Второе, ее тело темного цвета. Rig Veda is her body. Третье, Ригведа ее тело. Yajurveda is her mind. Четвертое, Яджурведа ее ум. Fifth, Transcendental Atharva Veda is her life air. Пятое, трансцендентная Атхарва-веда ее жизненный воздух. So she has all four with her. Так что, So it means all four Vedas are with her. это значит, что с ней все 4 веды. 1, 2, 3. It doesn't mention Sama Veda. It doesn't mention Sama. Sama Veda has a lot of hymns in it also. Но в самом виде, здесь не упомянуто самоведа, но не также множество гимнов. She is described by the Puranas. А ее описывают в Пуранах. Her joy is imperishable. It's 7. I'm on 7. I'm on 7. 7. Ritual is her hands on it. Шестое являл ее руки, седьмое, она описана в Пуранах. Her joy is imperishable. 8. Ее радость неприходящая. She is the bud of eternal transcendental mellows. 9. Она бутон трансцендентных вкусов. She is unlimited. 10. Она безгранична. She gives the enjoyment of unlimited transcendental mellows. 11. Она дарует наслаждение безграничными трансцендентными вкусами. She is devoted to Lord Vishnu. 12. Она предана Господу Вишну. She is Lord Vishnu's beloved. 13. Она возлюбленная Господа Вишну. She destroys the cycle of birth and death. 14. Она разрушает круговорот рождения и смерти. She destroys the sins of those who see her. 15. Она разрушает грехи тех, кто видит ее. 16. She saves those who touch her. 16. Она спасает тех, кто прикасается к ней. 17. She removes the disease of those who salute her with respect. 17. Она избавляет от болезней тех, кто почтительно приветствует ее. In one shloka quoted from Skanda Purana, it says, Roganam Abhimandita. By offering prayers to her, diseases go far away. В Сканда Пуране говорится, что если человек предлагает ей поклоны, его болезни уходят. She cancels the death of those who serve her. 18. Она отменяет смерть для тех, кто служит ей. 19. She removes the misfortune of those who use her leaves in the worship of the Lord of Vaikuntha. 19. Она устраняет неудачу тех, кто использует ее листья в поклонении Господа Вайкунтхи. Now, she can eradicate poverty. Она может избавить вас от нищеты. If the devotee has a poverty-stricken condition, Если преданный пребывает в нищенском состоянии, then it must be Krishna's plan for the devotee to become more internal. это, возможно, таков план Кришны, чтобы преданный стал более внутренне сосредоточенным. But she is removing the poverty because even within that poverty-stricken situation, the devotee becomes internal and happy and peaceful. Но плоть избавляет от нищеты, поскольку даже в таком преданном состоянии преданный он может быть внутренне сосредоточен и счастлив. Sarva Saubhagyavardhani. She increases everybody's good fortune. Она увеличивает удачу каждого. But if her Lord decrees that somebody should be in poverty, then she's going to increase their good fortune within that poverty. Но если Господь он дарует человеку такую бедность, то Кришна, то Тулси, она увеличивает удачу человека в рамках этой бедности. 20. She gives wisdom to those who eat her leaves. 20. Она дарует мудрость тем, кто ест ее листья. Go to the next universe, please. That's what he's saying. Wherever you go, get out of anywhere out of here. All right, no problem. He's in fact, no problem. Now, one devotee, one Russian disciple in Narenja Maharaj asked, if she is Narayana's consort, how can we eat her leaves? Одна ученица Нирajana Махарадж спросила, если она супруга Нараяны, как мы можем есть ее листья. So he threw the question at me because he didn't know the answer. И она задала этот вопрос мне, потому что у меня не было ответа.
So when I threw this Tulsi Upanishad at them both, then the boy became satisfied. Oh, here's the answer to the question. The disciple became satisfied. I don't know if Maharaj became satisfied, but the disciple wrote me back. I'm satisfied. Когда я привел этот текст из Тулси Упанишад, то ученик или ученица была удовлетворена. So, you can eat her leaves. You can't chew her leaves. Итак, вы можете есть тулси, листья тулси, вы можете их жевать. One pujari says, look, how can you eat the Mahaprasad sabji and chew that? You know, that's been offered with tulsi, and you're not allowed to chew the tulsi leaves. How is that logical? Один пуджари сказал, что как вот можно жевать Махапрасад, если не листья тулси, если это нельзя делать, если листья тулси нельзя есть. Anyway, we have the Sanskrit to prove it now. Так, у нас теперь есть доказательства на санскрите, что листья тулси жевать можно. But like I say, likely I'll find even more Sanskrit references later. Но, как я уже говорил, возможно, очень может быть, что я позже найду еще больше доказательств этого на санскрите. 21. She destroys the poverty of those who circumambulate her. 21. Она разрушает нищету тех, кто ходит вокруг нее. She smashes even the great sins of those who smear the soil from her roots over their bodies. 22. Она уничтожает великие грехи тех, кто растирает по своему телу почву с ее корней. Sometimes devotees use the dirt from Tulsi Devi as an emergency tilakam. Иногда преданные используют землю с корней тулси в качестве глины, чтобы поставить тело, если у них нет другого материала. It's also mentioned before you worship the Supreme Lord, if you touch her dirt to your forehead, the Lord will accept your puja 100 times. И говорится, что если человек перед пуджей помещает себе на лоб землю с корней тулси, то эффект от поклонения увеличивается 100 times, yes. 100 раз. So that's a pretty good multiplication here, you know. Так что неплохое увеличение. One service of one puja equals 100. Pretty good. То есть одна пуджа приравнивается к 100. It's a pyramid scheme with no scam. Это вот такая, как называется, система пирамиды без мошенничества. Okay. 23. She destroys the internal impurity of those who become satisfied by smelling her. И 23. Она разрушает внутреннюю чистоту тех, кто получает удовлетворение, вдыхая ее аромат. But the thing is this, is that the devotees have a service attitude. So the aroma from her manjaris or from her body in a concentrated way in the greenhouse, we should think, she smells nice, but her smell is for Lord Vishnu. Но поскольку преданные называют себе настроение служения и почтения, то когда они вдыхают аромат тулси, когда они находятся в теплице тулси, они понимают, что этот аромат он предназначен для Господа. Okay, so in Srimad Bhagavatam 10:53-51, Srimati Rukmini Devi is also described as Shama. Примечание редакция. Шьяма. В Шримад Бхагаватам 10:53-51 Шримати Рукмини Деви также описано как Шьяма. This regard, Vishwanath Chakrabarti Thakur quotes in his commentary the following verse to describe this kind of woman. В этой связи Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует в своем комментарии следующий стих, определяющий такую категорию женщин. Shitakale babet ushno, ushnakale tushitala, stano su, kantino vasyasya, sasyama parikiratitaha. A woman is called Shama when her breasts are very firm, and when someone in her presence feels warm in the winter and cool in the summer. Женщина называется Шьяма, если ее грудь тверда, и если в ее присутствии человек ощущает жар зимой и прохладу летом. The following Puranas are known to describe Tulsi Devi. You don't have that? Following Puranas? You don't have that? Следующее. No. Okay, well, different Puranas are described Tulsi Devi. Padma Purana, Brahma Vaivarta, Pravishya, Bhagavat, Shiva, Skanda, Garga, Samhita. Следующие Пураны описывают Тулси Деви Падма, Брахма Вайварта, Бхавишья, Бхагавата, Шива, Сканда, Гарга Самхита, а также в ней рассказаны некоторые истории
So Dhameshwar Mahaprabhu Das, who was helping me with the manuscript, says, well, at least it tells us different directions to look for more. То есть это дает нам некоторые намеки на то, где нам стоит искать историю о ней и There's a lot more. Есть множество других. I know some from Naradi Purana. Я знаю место в Наради Пуране. And what is called Hari Bhakta Sudodaya. Hari Bhakti Visrambha. It is a part of the Brihad Naradiya Purana. Это часть Брихад Наради Пурана. It has a whole thing about Tulsi Devi. By the touch of Tulsi Devi, how she purified somebody. Там описывается, как очищает человека прикосновение Тулси Деви. It's a big story. Это довольно длинная история. It must be just one of many stories we'll probably find in the Puranas. Это, наверное, одна из историй, которую можем найти в Правом Пуране. Vaishnavi can be translated also as meaning belonging to Lord Vishnu, more specifically as the energy of Lord Vishnu. Вайшнави также можно перевести как принадлежащее Господу Вишну или конкретнее энергию Господу Вишну. Шьямала Пурдхарам в своей шиве Вриндадеви Аштаке, первый Вишванчи Такура описывает Вриндадеви, которая явлена на земле как Тулси, следующими словами. О Вриндадеви, приложу почтительный поклон твоих. Oh yeah, there's another slope. Yeah, the whole thing is this: is that what happened is what we're discussing, which I was insisting on discussing, was the complexion of Vrindadevi. Итак, вот что я хотел обсудить, это цвет тела Тулси Деви. Because it says here in the Sanskrit that she is blackish. Поскольку в Тулси Упанишад говорится, что у нее тело темного цвета. But in Vishwanath Chakravarti Thakur's Vrindadevi Astakam, it says that she's light complexion. Vrindadevi Astakam Vishwanath Chakravarti Thakur говорит, что у нее светлый цвет тела. So it is a contradiction. Тут возникает противоречие. Apparently. Кажущееся. So one of the Sanskrit teachers wrote me back that this contradiction exists elsewhere in the Vedas. И в языке санскрита, которым я задал этот вопрос, они сказали, что в других местах в Ведах также существует противоречие. Just like in Garga Samhita, it says, Nanda Maharaj, Yasoda, you are both light complexion. How do you have this child that's dark complexion? Krishna. И в Гарга Самхите говорится, о, Нанда Яшода, у вас белый цвет кожи. Как бы получилось так, что Кришна темного цвета кожи? Where in Radha Krishna Garudesh Dipika, I think, in other places it mentions that Nanda Maharaj and Yasoda are dark. А вот в Радha Krishna Garudesh Dipika говорится, кажется там, что Нанда и Яшода, они темного цвета кожи. So how do you reconcile the two? Как же вот примирить эти противоречия? I thought it was a good strategy of her to try to snare as many people as possible. Я думаю, что такова просто стратегия Тулси Деви привлечь себе как можно больше количество людей. Those who were born in the northern hemisphere, they'll say, Tulsi Devi is white complexion. Те люди, у которых белый цвет кожи, они будут говорить, что Тулси белый цвет кожи. If you're born in India or in Africa or in South America, the southern hemisphere, Vrindadevi is dark complexion. А те, у кого темный цвет кожи, они говорят, нет, у Тулси Деви темный цвет кожи. The bottom line is, don't forget her. Но главное, что
мы не должны ее забывать. Whether she's black or whether she's white, just think of her and just serve her. Белого цвета у нее кожи или темного цвета кожи, все, что нужно, это помнить о ней. Only intense worship and bhajan and chanting, etc. will give you darshan of what she looks like. Только служение и прославление Тулси даст вам ее даршан. И вы узнаете, как она выглядит. But even if she comes in your heart and reveals her divine form to you, other people will not believe it. Но даже если она явится вам в сердце и проявит вашему оку свою божественную форму, другие могут не поверить вам. As the proverb says, a man convinced against his will retains the same opinion still. То есть, как говорится, пословица, насильно мил не будешь. You can't change people's opinion. То есть невозможно изменить мнение людей. Of course, if I find other Sanskrit Puranas that say more about one color than the other color, I might change my opinion. Может, если я найду литературу на санскрите, в которой будет говориться, что у них тот или иной цвет кожи, возможно, я изменю свое мнение. But because of this, I can see that, well, both are valid. Но в данном контексте, когда один источник говорит одно, другое другое, то я скажу, и то, и другое правильно. Another example. Другой пример. Is Govardhan Shila is worshipped as the best servant of Lord Hari, Haridasa Variya. Итак, Govardhan Shila, Govardhan считается лучшим из слуг Господа, Харидаса Варья. There are more references to Haridasa Variya than as Govardhan Shila is Krishna himself. И в большем количестве мест Govardhan упоминается как слуга Харидаса Варья Господа, нежели сам Господь Хари. In Rupa Goswami Dvitiya Govardhanastaka, И в виде Govardhanaштаками Шиларупа Госвами, there is I think it's Shloka 3, he says that Shila is non-different from the hill. и он говорит, в третьем стихе, что Шила не отлична от холма. And the hill manifests itself as big Krishna and said, I am the hill. Форм проявил себя как Кришна и говорит, я холм. So, there you have it. It's non-different. Таким образом, что говорится, что они не отличны. I asked a godbrother Prabhupada who just left his body about 2 years ago. Я спросил одного брата, духовного брата Шилапада, который оставил этот мир около 2 лет назад. He left his body at the age of 93. Ему тогда было 93 года. So I questioned him in 1985. А я спрашивал его в 85 году. How, as a worshiper, is supposed to reconcile these two contradictions? Каким образом тот, кто поклоняется Govardhane Шиле, может разрешить это противоречие? He said, both are valid. Он сказал, что и то, и другое правильно. You can't say one is better than the other. Both are valid. И невозможно сказать, что вот одно утверждение более правильное, нежели другое. Still the worshiper, he smiled and said, still the worshiper would choose one or the other. But both arguments are valid. Но те, кто поклоняется Govardhane Шиле, они могут предпочитать одно утверждение или другое, но и то, и другое утверждение справедливо. So it's the same thing. Здесь то же самое. She's white, she's black. Both arguments are valid. И что Тулси светлый цвет кожи, и то, что Тулси темный цвет кожи, и то, и другое правильно, справедливо. Choose which one that you like. Вы можете выбрать любой, который вам нравится больше. Now, Vridana Chindyat, Drishpa Pradakshinam Kuriyat, Yam Naj Prishket, Paryani Nat Vichinvit, Parvani Nat Vichinvit, Yadi Vichinvati Sa Vishnu Ha Bhavati. One should not whimsically cut a tulsi plant. Не следует без нужды ломать дерево Тулси. Upon seeing her, one should circumambulate her. Увидев ее, следует обойти ее кругом. Whom one should not hurt. Ту, кому не следует причинять боль. One should not part her joints. Не следует расщеплять ее ветви. Don't break the branches. Не ломайте, не расщепляйте ее ветви. If one does break her branches, then by that he hurts Lord Vishnu. Если кто-то расщепляет их, он причиняет боль Господу Вишну. Now this is also stated in the Padma Purana. Об этом также говорится в Падма Пуране. And quoted in Hari Bhakti Vilasa. А также приведено в качестве цитаты в Хари Бхакти Виласе. Usually the word sprisha would mean just he should touch, but it doesn't make much sense here because it was already stated above that
she's Sparshanat Pavani, she saves those who touch her. Therefore here the more specific meaning of this verb is used, to touch so as to hurt, to injure, to harm. Примечание редактора. Обычно слово «спришет» означало просто «он должен трогать». Но здесь это не вполне подходит, поскольку выше уже упоминалось, что она спаршанат павани. Так, что спасает тех, кто прикасается к ней. Поэтому здесь используется более конкретное значение этого глагола «касаться с причинением боли, повреждения, вреда». И в Вишну, смотрите, сказано. Next sloka. Shitalasya swaha, Vishnu priyaya swaha, Amritaya swaha. This is oblations to Tulsi Devi, oblations to her who is dear to Lord Vishnu, oblations to her who is immortal. И вот закончу. Если во время молитвы кто-то ломает ветви, Господь Вишну чувствует боль в своем сердце, следует около ладони 3 раза, прежде чем собирать листья Тулси, собирать их так, чтобы нести ее ветви. И теперь следующий текст Упанишад. Мы делаем подношение Шри Тулси Деве, мы делаем подношение той, что дорога Господу Вишну, мы делаем подношение бессмертной богини. Swaha is used in fire sacrifices as an oblation, as an offering of oblations. Словарь Амара Поши 348 дает следующее определение слова сваха. Сваха дева хавир дане, что означает, что оно используется, когда делают подношение по богам во время огненных жертвоприношений. And Swaha is the wife of Agni Devi who delivers the offerings of those who offer in the fire. И Сваха это имя жены Агни Дева, и она приносит дары, She delivers it. She delivers the item. Она доставляет те подношения, которые осуществляет жрец. Now here is a Tulsi Gayatri. А теперь Тулси Гайатри. For those who worship her. Для тех, кто поклоняется. But it's not secret now. It's not secret now. It's in the print. Don't worry about it. I wouldn't worry about it. Now, this is another indication that those who worship Tulsi Devi should be clean and brahminical. Это является указанием того, что те, кто поклоняется Tulsi Devi, должны быть чистыми и браманичными. And because generally Gayatri mantras are for the second initiate. Потому что обычно Гайатри мантры повторяют те, у кого есть второе посвящение. You can get them on the web. You can get all of them, even if you're not second initiated. You can get them if you want. Безусловно, даже если у вас нет второго посвящения, вы можете найти их в интернете. It will be effective when the spiritual master gives it to the disciple. Но они обретают силу, если духовный учитель дает ее своему ученику. Now, so it can be said, should you chant it? И можно спросить, можно ли их читать? Anybody that serves her, even if they're not initiated now, they will be soon. So I'm not worried about it. То есть каждый, кто сейчас поклоняется Тулси Деве, может, он сейчас не получил посвящение, но с скоростью он получит. Basically, she purifies and makes anybody a devotee, even a demon. В целом она очищает каждого, и каждого делает вредным, даже демонов. Even whether this birth or the next birth. В этом рождении, в следующем рождении. She will purify them, she will make them a devotee. Она очистит их и сделает их преданными. When they become a devotee, then they can chant. И когда они станут преданными, они могут повторять эту мантру. Initiation means to start. Посвящение означает начало. So if somebody was doing it in a previous birth, it becomes natural for them in this birth. Если кто-то начал заниматься этим в предыдущей жизни, то в этой жизни он придет к этому естественным образом. So for this reason, although generally Vedic mantras like Gayatri is something sacred and something that should not be chanted unless you're initiated. И хотя в целом, в общем случае считается, что Гайатри мантры, они предназначены для тех, кто уже имеет посвящение и не предназначены для чтения тем, у кого их нет. They remain purifying mantras. Тем не менее, они остаются мантрами, которые очищают. And the uninitiated will chant it, but it will not have as much effect as those who are initiated. И даже те, кто не инициирован, могут их повторять, но эффект будет не столь сильный, как у тех, кто получил посвящение. So, let us understand Tulsi Devi, let us meditate on her, who is dear to Lord Vishnu. May she, the immortal goddess, inspire us.
Давайте попытаемся понять Тулси Деви, и давайте медитировать на нее, которая дорога Господу Вишну. Пусть она, бессмертная богиня, вдохновляет нас. So all of that was a meditation. И все это предназначено для медитации. Mangala Acharana. It is the auspicious invocation before the text is started. Это приятное введение перед тем, как начнется сам текст. Text 1. Так, первый текст. Amrite amrita rupa si amritatvaya pradayini tvamma udara samsara kira sagara kanyake. O demigod, your form is eternal, you are able to bestow immortality to others. Please lift me from the ocean of material existence, O daughter of the milk ocean. О богиня, твоя форма вечна, и ты способна наделить бессмертием других. Пожалуйста, подними меня из океана материального существования, о дочь молочного океана. Shri Saki Tvam Sadanande Mukundasya Sadapriye Vuradaabhaya Hastabhyam Mam Vilokya Vilokaya Durlave. O friend of Lakshmi, O eternally blissful one, you're always dear to Lord Mukunda, you're difficult to attain. Please watch over me with your generous hands, bestowing fearlessness. О подруга Лакшми, о вечно блаженствующая, ты всегда дорога Господу Мукунде, и тебя трудно достичь. Пожалуйста, взгляни на меня своими щедрыми руками. Взгляни на меня своими щедрыми руками, дарующими бесстрашие. Oh, you know, she is the mother of the universe. She can embrace her child if she wants to. Она мать Вселенной, она может обнять своего дитя, если она хочет. Which means he has to go behind. He has to go behind Shamananda and other people and get his copy, or get a copy on from Mahavan as an email attachment or something. В принципе, вы можете попросить распечатать Санкиртану Прабху, как бы обратиться к Шимананде Прабху. We apologize if there are less copies. Мы просим прощения, если кому-то не хватило. Вы можете присоединиться кому-то, у кого есть русские варианты, и вы можете читать по-моему. This is life in the Baltic Summer Festival. Ну вот такая жизнь на летнем Балтийском фестивале. A lot of people will take this home. How many of you are actually going to apply what's there? I wonder. Многие возьмут эти распечатки себе домой, но мне интересно узнать, кто из них применит это в своей жизни. We have Tulsi Kavacham and we're having Tulsi Upanishad. He who applies it gets the fruit. He who doesn't apply it doesn't get the fruit. Да, и так, вот мы раздали распечатки Тулси Кавачи, Тулси Уpanishad. Те, кто будет использовать это в своей жизни, они получат этот плод, а те, кто не будут использовать, это просто путиться в дома. A lot of people have Tulsi. Very few have lamps. У многих есть Тулси, но совсем у немногих есть лампа для Тулси. One who's really taking care of Tulsi gets a good lamp. А вот те, кто по-настоящему заботится о Тулси, они раздобудут для нее хорошую лампу. Tube lamps, you know, like the 40-watt tube lamps, stick lamps, they're useless. Вот эти лампы дневного света, они бесполезны. They're only worth 12 inches. Они обеспечивают светом Тулси только на расстоянии 20 сантиметров. And if the Tulsi touches that lamp, it's no problem. И не бойтесь как можно ближе Тулси располагать к этим лампам, потому что если даже Тулси касается ее, то это ей не повредит. It should 12 inches is 12 inches. 30 centimeters, roughly, something, you know. Huh? 25. 25? No, it's 2.5 centimeters. 30 centimeters. Yeah, that's why he said 30 centimeters. Да, 30 сантиметров эффективен свет от таких вот свет от дневных ламп. Right. Just like I was staying in one devotee's house, she had 2 lamps. И я жил как-то на квартире одного преданного, и там было 2 такие лампы. Probably you'd be able to put 3 more. 2 more, such like that, on this side and that side. Мне кажется, что не мешало бы еще где подвесить.
С одной и с другой стороны. Like that. Or better than that, get a street lamp. А еще лучше взять уличную лампу и поставить ее там. They're called metal holiday lamps. Она называется, непонятно как на английском сказали, на русский это не переводится. 400 watts to 1000 watts. Но главное, что мощность ее должна быть от 400 ватт до киловатта. When it's bright and she's flowering, that's a lamp. Но если лампа яркая и Тулси дает манджари, значит хорошая лампа. If she's not flowering much, your lamp is А useless. если Тулси не очень цветет, значит бесполезная лампа. If she's not flowering at all, boy, you're really in trouble. А если она совсем не дает цветов, то значит дело плохо. It was funny that one devotee, I was getting my puja flowers one morning, and I stumbled on a container of manjaris, Tulsi manjaris. Yeah. Вот я тут делал утреннюю пуджу, гулял по округе и наткнулся на контейнер с манджари. And one of the pujari lady goes, "Gee, we got that for all the deities. We got these manjaris for all the deities." И одна девушка пуджари сказала, ну, мы их собрали для поклонения нашим божествам. What I forgot to tell her. Ну вот я забыл сказать. I don't know if she's here. Я не знаю, здесь ли она. But in Chaitanya Charitamrita, Antya Lila chapter 6, В 6 главе Бхакти Лила, в читании Читамрити, Sarup Damodar tells Raghunath Das specifically for Govardhan Shilas, you need 8 manjaris per Shila. И Sarup Damodar Сварупа Дамодар говорит to Raghunath Das. Рагунатхи Дасу, что при поклонении Гвардхане Шире необходимо утренняя пуджа, необходимо каждой Шире предлагать 8 манджари. Of course, Tulsi manjaris are nice for Gaurnitai. Разумеется, и для Шиши Горнитаи Tulsi манджари очень замечательно. Tulsi manjaris are nice for Shalagram, but I never saw any Sanskrit, and for Jagannath, Baladev, but I never saw any Sanskrit that you have to give it to them. Вот, также они очень хорошо предлагают и Шилаграмму, и Джаганатху, но я нигде не видел предписания на санскрите, что их обязательно нужно предлагать им, помимо вот предписания поклонения Гвардхана. Of course, there are different devotees that have Govardhan Shilas. Разумеется, у разных преданных есть Гвардхана Шилы. So it's basically a first come, first served type of thing. First come, first served. He who steals it for their Shila gets it, you know. И как раз вот это необходимо для... И в этом случае нужно следовать принципу, кто стал первым, того и тапочка. То есть, кто первым нашел манджари, тот использует свои шилограммы. Now, if you don't have it, what are you going to do? А если у вас нет этих манджари, что же вам делать? You can use dry manjaris. Можно использовать сухие манджари. You can also meditate on her name. А также можно медитировать на имя Туласи. So basically, meditation, when you don't have something, you have to meditate on it. That's the default. Ну, и если у вас не хватает ингредиентов пуджи, тогда вы можете, тогда нужно на них медитировать. Это как бы опция по умолчанию. А вот у вас есть семена? Покажите нам весь этот. Сколько у вас этих семян? Да, принесите. Хочется узнать, что там происходит. Не знаю, лучше не дали, там что-то получилось понятное. Это на самом деле не семена Туласи, семена внизу. Это на самом дне семена. Семена на самом дне. Вот эти маленькие, как их называют? Don't give people, I'm getting a seed, but you're not getting a seed. Потому что иначе я раздаю семена, при этом они говорят, только у меня я посадил, а мне ничего не растет. You want a seed? It looks like a poppy seed. То есть оно выглядит как зернышко. Like poppy seed, kush. Okay, all right. As long as that's not happening. All right. So,
Avriksha vriksha rupa si vrikshatvam me vinashaya tulu satula rupa si tula kohoti nabe sare. Said the Tulsi, you're ever young, your form is unequaled and resemble 10 million piles of gold. You have both tree and non-tree forms. Please destroy my tree-like ignorance. О Тулси, ты вечно юна, в твоей форме нет равных, и ты прекрасна, как 10 миллионов груд золота. Ты обладаешь как формой дерева, так и отличное дерево формы. Пожалуйста, разрушь мое подобное дереву невежество. And in the commentary it describes the shloka about what trees, ignorance of trees is about. И в примечании редактора описывается форма дерева невежества. Atule Patulayam Hi. Now what is interesting here А что здесь интересно? about the previous shloka, the shloka number 3. Относительно третьей шлоки. Avriksha vriksha rupa si. She has a form of a tree, but she's not limited to being a tree. У нее есть форма дерева, но она не ограничена этой формой. Thankfully. Честно. I used to get so bent out of shape when I was traveling around the world, and she's not worshipped properly due to the ignorance of the devotees. Я очень много езжу по миру, и во многих местах я видел, что с ней обращаются не самым лучшим образом. Now I don't have to worry about that. Теперь я могу об этом не сильно... Those that have just come that are on the side here, please come over here. Вот те, кто недавно подошли, пожалуйста, садитесь здесь с этой стороны, чтобы вы могли видеть проекцию материалов на стене. Садитесь, подвигайтесь туда. All the ladies should scrunch up here, please. Все, пожалуйста, матаджи, потеснее, сосредоточьтесь. So that people got room to sit and see the screen. Чтобы вновь приходящим было место, чтобы они могли сесть здесь и увидеть замечательную проекцию того, что мы читаем на стене. Those who want some Russian, we're out of Russian, please go behind Mahavan to get more. А те, у кого нет русского текста, пожалуйста, обращайтесь к Махавану, и он вам даст. He'll send it to you on email. Он пошлет вам его по электронной почте. We're out of printed copies. Kindly excuse us. Ну, к сожалению, у нас уже закончились распечатки на русском языке. Просим прощения. Generally, vriksha means that which is cut down and is used for firewood. Обычно слово «врикш» означает то, что будет срублено и отправлено в печку. Well, ultimately, after Tulsi leaves her body, that wood is used for Lord Vishnu. И обычно, если Тулси Деви оставляет... По-английски? Вот тут на русском еще появились Тулси Упанишада, что раз Something over there. И обычно, если когда Тулси она оставляет тело, то что ее оставленное тело используют поклонение Господу Вишну. Now you can use Tulsi wood for making ghee wicks. Вы можете использовать дерево Тулси для пирогов. You can use Tulsi wood for neck beads. Можете использовать, чтобы делать кинтималы. You can use, if you have thick Tulsi stems, you can use the stem for japamala. Если у вас толстый стебель Тулси, то вы можете его использовать для того, чтобы сделать джотки. You can use Tulsi wood as a firewood to cook for Lord Vishnu. Можете также использовать дерево Тулси для того, чтобы готовить на нем подношение Вишну. You can use Tulsi wood to make a chandan paste, and you can put that on the deity. Можете использовать дерево Тулси, делать из нее пасту, которую потом будете украшать божеством. And you can use the Tulsi paste for sadam after you've offered to Lord Vishnu for yourself. А также вы можете использовать предложенную пасту, сделанную из Тулси, для себя, чтобы наносить на свое тело. My Tulsi paste, I just keep it and I use it for the deity the next day. Но если у меня остается паста, то я использую ее, чтобы на следующий день снова украшать божество. Sandalwood paste is only good during the hot season. Сандаловая паста, она хорошо только в жаркие
жаркий сезон. In the winter, it is not good to offer Lord Vishnu sandalwood paste. И зимой обычно Кришна не предлагает сандаловую пасту. But Tulsi paste is good 365 days a year. А паста из туласи, она подходит к моему росту 366 дней в году. Tulsi paste is cheap and best. И поэтому паста из туласи, она дешевая и сердита. So these are different things. You can also use Tulsi wood to touch the feet of the deity. Также вы можете использовать палочку туласи, чтобы прикасаться к стопам божеств. And save it for later to use as cremation wood. А также можно сделать запас для того, чтобы использовать туласи при кремации. Now, in the northern hemisphere that we are now, they don't burn bodies. На севере обычно не сжигают тела. So they can strap Tulsi wood on the body and send it for cremation. Можно Electric cremation. туласи, то есть тело вместе с туласи сжигать в крематории. Now, she will push them to a higher destination. The dying person to a higher destination. И это позволит кремируемому получить высшее предназначение. Now, where are they going to go? Да, куда мы идем? Wherever they go, it's better than where they were before. Туда отправляется тот, кого кремируют с деревом туласи, с сухим деревом туласи. Он в любом случае он получит лучшее растение, нежели то, которое у него было. Either they get liberation or they go to a better place. Либо такой человек получит освобождение, либо получит рождение в лучшем месте. She helps them out. Она поможет им. I even have a story where one Brahmana who was told that he was dying, he grabbed a tulsi stem and wouldn't let go. И у меня есть история, которая описывает одного брахмана, которому сказали, что он скоро умрет, и он схватился за туласи перед смертью и не отпускал его. I've yet to get the Puranic story, numbers, references, etc. У меня, к сожалению, нет истории с Пураном в этой связи, как это формировано, и так далее. But if anybody feels faint, woozy, fainting spells, heart attack, or choking on your whatever, then better grab onto Tulsi's stem. If you're afraid of death, then hold on to Tulsi's stem and don't let go. Если с вами что-то происходит, вы теряете сознание, там сердечный приступ, еще какой-нибудь удар, еще вы чувствуете, что вы можете умереть, хватайте ствол туласи, не опускайте его. Okay, Shloka 4. 4 стих. Ajale tutulaya mihi harire ko asinam yatha tameva jagatandatri tameva vishnuvalava. You are unequal, and certainly only the Lord is present in such unequal entities. You are certainly the mother of the whole universe, and you are Lord Vishnu's beloved. Ты несравненный, конечно же, один лишь Господь присутствует в таких не имеющих себе равных существах. Ты, несомненно, Мать всей Вселенной и возлюбленная Господа Вишну. Oh yeah, well, one thing is that Sri Pundarika mentions about his first sloka as Jagadatri Namastubhyam, referring to her as the mother of the universe. И в первой шлоке то состопами Шри Пундарика он пишет о Мать Вселенной. This one here is referring to about Badanjali? No, it's not. It's about whatever Visrambha. Here is this paragraph about whatever. There has two ways only and one down. Okay. Yeah, all right. Read it. Слово «эва» имеет два основных значения, только и несомненно. Хотя Тулси не единственный, кого называют Джагадатри или Вишнувалабха. Джагадатри означает Мать Вселенной, или Вишнувалабха возлюбленная Вишну. Some people may doubt that she is actually Lord Vishnu's beloved. She's consort of Lord Vishnu. Некоторые сомневаются, что она является возлюбленной Вишну, что она является супругой Вишну. It actually happens in Vrindavan too. Но в Вриндаване это тоже происходит. Не только с Вишну, но и с Кришной. I made a stained glass panel about it.
У меня есть такое стекло, панель стеклянная, на которой вот это все описано. Все же ограничительное значение только слова «эва» также может быть использовано здесь, подразумевая, что можно усомниться в отношении других, таких как Ганга, Дурга, Ямуна и Лакшми, являются ли они матерями Вселенной или возлюбленными Господа Вишну. Но насчет Туласи таких сомнений нет. So in Radha Krishna Ujjvala Kusuma Keli Leela, it was described, there was a, Radha Krishna are having this lover's quarrel, and Krishna saying, look, you girls are collecting these flowers, so you got to pay tax, Это вот в игре, произошедшей на Кусум Сароре, когда гопи они собирали цветы. It happens in many places. Не только и там, в других местах, гопи они собирают цветы, приходят Кришна и говорит, почему твои подруги не собирают цветы в моих владениях? So Radharani says, look, this land of Vrindavan belongs to Vrindadevi, and she gave it to us. So how do you say that Vrindavan belongs to you? И Радharani говорит, что земля Вриндаван принадлежит Вриндадеви, и она дает эти цветы нам, как может утверждать, что Вриндаван принадлежит тебе. And then Krishna said, Vrindadevi, who is more charming than millions of goddesses of fortune, is my chaste wife. И тогда Кришна говорит, что вот эта Вриндадеви, она очаровательна, как тысяча богинь процветания, она моя жена. If you don't believe it, you can ask her. Если вы не верите мне, спросите у нее. The Dharma Shastras, about the Shastras dealing with morality, Dharma Shastras. И Дharma шастры, которые описывают мораль и поведение людей, присоединительства. State that that which belongs to the wife belongs to the husband. Говорится, что то, что собственность жены принадлежит мужу. Therefore, if you say Vrinda, meaning multitude, or Vrinda, the forest of Vrindadevi, Vrinda, multitude. Vrinda means multitude, many. Вринда означает множество, а также Вринда означает the forest of Vrinda. I say this forest belongs to us too. Я говорю, что этот лес принадлежит нам тоже. And it is also described in Govinda Lilamrita chapter 9. So Radharani goes, she turns to Vrindadevi and goes, Vrinda, is this true? Are you married to this fellow? Because if it was true, you would blush red and you would run away from here. So Radharani is trying to say that Vrindadevi, you kept your composure. This means you're not really married to this guy. What she's trying to say. You didn't blush red. You didn't run away. You must not be married to this guy. Now, Vrindadevi is a real diplomatic lady. She is not going to be pushed by Radharani, nor is she going to be pushed by Krishna. She loves them both. So she says, oh Radharani, why are you talking like this? The whole Vrindavan forest is an expansion of the beauty of your limbs. And Vrindadevi glorifies Radharani in 10 shlokas. And Radharani forgets her anger. And evidently that was Vrindadevi's plan. Basically, she glorified Radharani in such a way that made Radharani forget the bitterness of the argument. I really like it. So, Eva is certainly, Eva is without a doubt, you know? It's really important word. It means don't doubt it. She's the mother of the universe. Do not doubt it that she's the lover of Lord Vishnu.
Tvameva Sura Samsevya, Tvameva Mokshadayini, Tvachchayam, Vasalakshmish, Tvanmule Vishnarabhyaya. You are indeed the object of worship for all the demigods, the bestower of liberation. In your shadow, Lakshmi Devi lives, and in your root, imperishable Lord Vishnu is residing. Ты в самом деле объект поклонения для полубогов, и ты даруешь освобождение. В твоей тени живет Лакшми, а в твоих корнях обитает Вишну. Примечание редактора. Шипадарика также называет ее Мокша Прада, Туласи Стотра 2, что значит дарующее освобождение. Кроме того, относительно славы тени Туласи, Гаруда Пурана, Сародари сказано: Туласи Виктапачхая Ятрасти Бава Табаха, Патраева Маранам Тимактак Сарва Дадана Дурлабха. Что означает в переводе: где бы ни была тень дерева Туласи, которая устраняет боль материального существования, там всегда освобождение от смерти. Такое освобождение трудно в отношении даров. Tvachchayam Vasalakshmis is very interesting. Это очень интересно. Tvachchaya Vasalakshmis. Yeah, it's very interesting actually. I'm going to add this in there in the editor's notes. That previously I had one quote from Garuda Purana Sarodhara about her shade. Раньше у меня было всего лишь одно утверждение из Гаруда Пурана Сарадары относительно ее тени. And this is the second one. И здесь вот второе упоминание о том, что дает ее тень. I actually think the shade is the most important thing about her. Я думаю, что тень это самое важное, что касается ее. She actually destroys bad influences or ghosts or unwanted things. Она уничтожает разные дурные влияния духов, поведения и так далее. And the shade of Tulsi Devi destroys the pain, existential pain. И также тень Тулси Девы уменьшает боль. This could be existential pain of what? Childbirth, dying, diseases, ghosts. И что это за боль? Это вот если при родах, какие-нибудь болезни, духи переливают. You can actually put a Tulsi tree above a sick person's body. Вы можете подвесить Тулси над телом больного. And the shade will reduce the pain. И тень Тулси уменьшит боль. Basically, when one godmother was dying of a very aggressive spinal cancer, И когда мой духовный брат умирал от очень агрессивного рака позвоночника, then I used Garuda Purana Sarodhara 9.6 as an evidence to put a Tulsi Devi above his body. я использовал утверждение, приведенное в Гаруда Пурана Сарадаре 9.6, для того, чтобы подвесить Тулси Деви над ее телом. And when they moved the Tulsi Devi to serve her, И когда Тулси Деви забирались в ее комнату, чтобы послужить ей, when she was not there, then the pain increased. когда ее не было, тогда боль усиливалась. And when they put her back, the pain was reduced. И когда Тулси Деви помещали назад, над его телом боль ослабевала. The devotee stated, Преданные говорят. the one who owned the pain, he had the pain, so he said the pain is increased or the pain is reduced. То есть это преданный, он как раз говорил, что когда боль усилилась, тогда она уменьшалась. So I got, as an experiment, I got the proof. Поэтому у меня есть экспериментальное доказательство этого утверждения. Now, Tvanmule Vishnu Avyaya is very interesting. А также Тvanmule Vishnu Madhava. Avyaya, it's very interesting because in Padma Purana it says that all the holy places exist in the roots. В Падма Пуране говорится, что I will put this later. Все Padma Purana says in the root all the holy places exist. Что в корнях Тулси Деви присутствуют все святые места. Я вот помещу это в примечании позже. It also mentions that all the demigods reside where Tulsi Devi is.
И также говорится, что все полубоги находятся там, где присутствует Тулси Деви. And in this Upanishad, you'll see later on, И в этой Упанишаде вы позже увидите также, it says that the demigods are there in the middle. что там, что полубоги находятся в середине Тулси. Pundarik in his stotram says the demigods are there. He didn't say up or down or where. А Пундарика, он не уточняет, в какой именно части тела Тулси присутствует полубоги, он просто говорит, что они там есть. Next slokas, 2 slokas. Следующие 2 шлоки. Samanta devatak sarve siddhacharana paranagaya namole sarvatirthani madhye brahmadevata yanagre sveda shastrani tulasim tvam namamyaham tulasi siksake sube papaharni punide. Okay. Around you all the Upadevas, the denizens of Siddhalok, Charnalok, celestial serpents are situated. I offer my respects to that Tulsi in whose root all the places of pilgrimage are situated, whose middle Lord Brahma the demigod stay, whose top the Veda scriptures rest. O Tulsi, friend of Lakshmi, you're all auspicious, you dispel sins and bestow the merits of pious activity. Вокруг тебя все упадывы, такие как гадатели Сидхалоги, Чараналоги, небесные змеи. Я предлагаю свои поклоны этой Тулси, в чьих корнях располагаются все места паломничества, в чьей средней части находятся Господь Брахма и полубоги, о вершине ведических писаний. Вот Тулси, подруга Лакшми, ты благоприятна для всех, рассеешь грехи и наделяешь результатами благочестивой деятельности. Примечание редактора. Шри Пундарика делает более общее утверждение. Тулси 109. Туласьям, Сакала Дева, Васанти, Сататам. Все полубоги всегда обитают в Тулси. Последний 15 стих его стотры буквально повторяет вторую половину текста 7 и первую половину текста 8. Yeah, actually, Pundarik actually literally cut and pasted. Пундарика буквально он скопировал. He literally cut and pasted in his stotra, shloka 7 or shloka 8 from this Tulsi Upanishad. То есть он вырезал и скопировал эти части шлок из Тулси Упанишад в свою стотру. Basically, there is no intellectual property rights on Sanskrit. На санскрите не существует авторских прав. Because it comes from the Supreme Lord. Потому что это все изошло из Верховного Господа. If you like it, steal it. Поэтому, если вам что-то нравится, вы можете просто это взять. It's the real Soviet thing. Everything is free, huh? Это как в Советском Союзе, все бесплатно. If you like it, it's yours, you know. Если вам нравится, можете подписаться под этим. Now, I like Pundarik's statement that, like I mentioned before, that the demigods are there. He was diplomatic. Мне понравилось утверждение Пундарики, когда он очень дипломатично говорит, что полубоги присутствуют в Тулси. Some places it says the demigods are on the top of Tulsi. Потому что в некоторых местах Священное Писание говорится, что полубоги находятся на вершине Тулси. And in here, in this stotram, it says the Brahmas, the demigods are in the middle of Tulsi. А здесь говорится, что полубоги находятся в средней части Тулси. Pundarik says they're there. А Пундарик говорит, ну, они вот есть там. I loved it. It was very diplomatic. Мне так понравилось это, он так дипломатичен. Okay, sloka 8. Так, 8 шлока. Namaste Naradhanute Narayana Manapriye Brahmanandasru Samgyate Vrindavana Nivasani. Obeisances to you, Narada Muni praises you, are dear to the mind of Lord Narayan, born from his tears of transcendental bliss, whose residence is in Vrindavan. Поклонно тебе, Нарада Муни славит тебя, что дорога уму Господа Нараяна, что рождена из его слез трансцендентного блаженства, и чье место обитания Вриндавана. Now I also liked about this Yanamule Sarvatirthani, that at the root all the holy places exist. Мне нравится также утверждение, что в ее корнях присутствуют все места паломничества. So devotees sometimes living elsewhere in the world, they lament, I don't have enough money to go to Vrindavan or Mayapur. Иногда преданные, они сокрушаются, что у меня нет денег, чтобы съездить в Майяпур или Вриндаван. Or to the Baltic Summer Festival. Или даже на летний Балтийский фестиваль. But wherever Tulsi Devi is, Но где бы ни присутствовала Тулси Деви, all the holy places are there. там присутствуют все святые места. Yeah, everything is there. Все там. You're not bereft. Поэтому вы ничего не лишены. It's like
When you chant Hare Krishna, Prabhupada said, we're all together. Как Шрила говорит, что если вы повторяете Харе Кришна, то мы все вместе. I mean, I'm meeting a lot of my God brothers I never knew. Prabhupada initiated 5,000 devotees, and I still meet God brothers and God sisters I never met before. Шрила Прабхупада, он инициировал порядка 5000 учеников. Я до сих пор многих из них не знаю, ни разу не встречал. So when we chant Hare Krishna, we're all together. Когда мы повторяем Харе Кришну, мы все вместе. Okay, let's continue. Savapyaya sampurne armatot panishad prase thamma udara kalyani mahapapapti justarat. O immortal nectar of the Upanishads, you're complete in all your parts. O virtuous one, please deliver me from the vast dangerous ocean of sins. О бессмертный нектар Упанишад, все твои части обладают полнотой. О добродетельная, пожалуйста, подними меня из обширного опасного океана великих грехов. Very nice, humble prayer. Замечательная смиренная молитва. 10. 10. Sarvesham api papanam prayashchitam tumevihi devanam charashinam cha pitrinam tvam sada priye. You are certainly atonement for all sins. You're always dear to the demigod sages and the forefathers. Несомненно, служение тебе, искупление всех грехов. Ты всегда дорога к богам, мудрецам и предкам. Now, what is interesting here, the question may be raised. И что здесь интересно, и какой вопрос может возникнуть? Prayashchitam tumevihi. How is she, prayashchitam, the atonement for all sins? Каким образом она является прящитой или же искуплением грехов? In Pundari Tulsi Stotram it says that those that have, she gives faith to the hopeless people. И в Пундарика Стотре говорится, что он дает надежду тем, кто же потерял ее. There's people that are actually so sinful that when they're in prison they have to put them on suicide watch. И есть такие люди, которые такие склонные к самоубийству, если их помещают в тюрьму, то за ними наблюдаешь, чтобы они не совершили самоубийство. I have done such sinful activity that if I would die, then life would be better for the public. Ну, и они настолько греховны, они думают, что если я умру, то я буду в глазах лучше, в обществе лучше. This is the meaning of suicide watch. В этом смысл того, что люди присматривают за такими преступниками, чтобы они совершили самоубийство. The guards of the prison have to watch a sinful person so that he doesn't hang himself, kill himself. То есть с такими греховными людьми наблюдаешь, чтобы они не покончили с собой. But Vrinda Devi, all of us are sinful. It's a question of how much. Каждый из нас грешник, вопрос в том, в какой степени. After all, we took birth in this material world. В конце концов, мы родились в этом материальном мире. That proves that we're sinful. Это доказывает то, что мы грешники. Some is more sinful, some is less sinful. We're all sinful. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, все грешники. So by serving her, she purifies everybody. Но если человек служит ей, то она каждого очищает. She can purify anybody. Она может очистить любого. Now, how she is her service is the atonement of all sins, I will have to see in other Puranic references about her. Каким образом она является искуплением всех грехов для любого, это я еще мне предстоит выяснить, найти это в Пуранах. Now, you're always dear to the demigod sages and the forefathers. Всегда дорога богам, мудрецам и предкам. It reminds me in Sharanagati where Bhaktivinoda Thakur says, when I see Tulsi, I become happy and I know the Lord Madhava is also pleased. И это напоминает мне один важный Бхактивинода Тхакур, который говорит, что когда я вижу Тулси, я счастлив, я знаю, что Господь Кришна тоже радуется. But I'm sure I'll find more. Я надеюсь найти еще. It wouldn't be stated unless it's true. Если бы это не было правдой, тут бы это не утверждалось. And surely I'll find it elsewhere. И несомненно, я в каком-то другом месте найду подробности. Vinashi tulasim vipra yepi shabdam prakurvate vrita bhavati tat shabdam pitra namno vigacchati. Shloka number 11. 11 стих.
Если брахман поклоняется предкам без тулси, прежде предложенным Верховному Господу, то такое поклонение бесполезно, и предки не получают никакого блага от него. If a Brahmin worships forefathers without tulsi after offering it to the Supreme Lord, his worship is useless and the forefathers get no benefit from it. In the commentary it says, regarding the statements of the verses 11 through 13, it should be noted that it is an offense to offer the leaves, wood, etc. of tulsi to anyone without first offering them to Lord Vishnu. Касательно примечания редактора, касательно утверждаемого в текстах 11.14, следует отметить, что это оскорбление предлагать листья древесины и так далее тулси кому бы то ни было, не предложив их прежде Господу Вишну. In Hari Bhakti Vilas, chapter 7, verse 263 and 264. В Хари Бхакти Виласе 7.363-364 Gopal Bhatta Swami quotes from Vayapurana. Шри Гопал Бхатта Госвами цитирует из Ваю Пурана. Tulsi rahitam pujam nagaranti sadahari kastam vaspasayat tatra no chantan namato yajat tulsi damadaya yoyam devam prabhujayat brahmahasa hivognastasa eva gurudalpaga. The Supreme Lord Hari never accepts anyone worship without tulsi. Therefore, tulsi leaves are not available. One can use tulsi wood to touch the Supreme Lord's body. If even tulsi wood is not available, one should chant the name of tulsi while worshiping Lord Sri Hari. If somebody worships demigods with tulsi, they get the sin of killing a Brahman, a cow, and enjoying the wife of his own spiritual master. Верховный Господь Хари никогда не принимает ничего поклонения без тулси, поэтому если листья тулси недоступны, то можно использовать древесину тулси, чтобы прикасаться к телу Верховного Господа. Если нет даже ее древесины, следует повторять имя тулси во время поклонения Господу Шри Хари. Если кто-то поклоняется полубогам с тулси, на него пойдет грех убийства Брахмана, коровы и близости с женой своего духовного учителя. Thus, one should offer tulsi leaves or wood to the Supreme Lord, Lord Krishna's personal expense, and then only to the demigod forefathers of their personalities. Таким образом, следует вначале предложить листья или древесину тулси Верховному Господу, Господу Кришне или его личным проявлением, а затем только предкам, полубогам и другим. Would the alternative be that one? В 1975 году шел к Бхакту Сайкомцу и сказал президенту Бхакти Visrambha Madhava недавно, что он настаивает на том, что тулси можно предлагать только в Вишну-татве. И он особо подчеркнул, что любой предмет, предлагаемый духовным учителем, должен быть прежде предложен божествам, затем только его можно предложить духовному учителю. Относительно конкретного поклонения предкам, one thing is this, is that I was discussing with other devotees after this has been written. И я с одним преданным еще обсуждал этот момент после того, как это уже было написано. With my godbrother Dhananjaya in Amsterdam. С моим духовным братом Дhananjaya в Амстердаме. See, one of Prabhupada's godbrothers offered Bhoga to Bhakti Siddhanta putting tulsi. И однажды духовный брат Шилапада предлагал Богу предстать на свадьбе с тулси. Stating to me in 1986, do you think Guru Maharaj is going to eat that? Of course he'll offer it to Krishna. Of course we must have tulsi. И он подтверждал это такими аргументами, что неужели ты думаешь, на вопрос, как можно предлагать духовному учителю тулси, неужели ты думаешь, что Гуру Махарадж будет есть это сам, он предложит это, конечно же, духовному Господу. His Grace Dhananjaya Das told me that Prabhupada personally told him in Vrindavan in 1975, don't offer me tulsi. Но Дхананджай сказал, что Шилапада сказал лично ему недавно, не предлагай мне тулси. I know a lot of my godbrothers who tell their disciples, whatever you bring me, don't bring me boga, it has to be offered to the deities first. Я знаю, что многие мои духовные братья, у которых есть ученики, они говорят им, что не приносите мне Богу, предлагайте мне только то, что уже Бог предложил божествам. So after I heard the story from Dhananjaya that Prabhupada told him personally, no, it means individual gurus can do individual things.
И то, что я услышал эту историю от Данаджая, что Шилпад сказал, что нет, не предлагает мне Туси, наводит меня на мысль, что конкретные гуру, они могут дать свои личные наставления своим ученикам. Thus that line is adjusted. То есть вот это вот... That line will be adjusted. Вот, и вот это комментарий, примечание редактора, оно будет подправлено. Да, относительно конкретно поклонения, при этом Хари Бхакти Виласа 4.304.305 также цитирует из Пурушоттама Кханды и Сканда Пураны. Если пища осквернена взглядом низкорожденного человека во время проведения церемонии Шрадха, следует очистить ее, сбрызнув водой с листьями туласи. Когда пища смешана с остатками пищи Господа, она освящается. Вот почему браунам следует всегда предлагать остатки пищи Господа. Если человек серьезно намерен удовлетворить своих предков, ему следует предложить им в качестве подношения махапрасад. The reality is that although Shraddha sacrifices are mentioned in the Vedas a lot, Хотя церемония Шрадхи очень рекомендуется ведами, nowadays in Kali Yuga, in Indian culture, people don't do it. но в наше время в Кали-югу в Индии никто это не делает. Therefore, it is difficult to find somebody describing the practical aspects of it. Поэтому очень сложно найти кого-то, кто мог описать практические аспекты этого. Let's just say somebody who serves Lord Hari, the Vaishnavas and Tulsi Devi, makes his ancestors, departed ancestors, happy. Но можно сказать одно, что тот, кто служит Господу Хари, преданным и Туласи Деви, он делает своих предков счастливыми. Shloka 12. Текст 12. Tulsi Patra Mutsridja, Yadi Pujam Koro Divai, Asri Sa, Bayat Puja, Vishnu Prita Karinacha. If leaves of Tulsi first offered to Lord Hari are not used for a ceremony of worship, such worship is to be considered demoniac. It doesn't please Lord Vishnu. Если листья Тулси, сначала предложенные Верховному Господу, не используются в церемонии поклонения, то такое поклонение следует считать демоническим, и оно не доставляет радости Господу Вишну. Yagyam, Danam, Japam, Tirtam, Shraddam, Vaidyavidarchanam, Tarpanam, Marjanam, Achanyam, Na Koryat Tulasim Vina. No sacrifice should have served demigod worship should be performed. No donation given, no mantra chanted, no place of pilgrimage visited, no offering made, no claiming or any other activity done without Tulsi after offering to Lord Hari. Никакое жертвоприношение, церемонию Шрадхи или поклонение полубогам, раздачу пожертвований, повторение мантр, посещение мест паломничества, ношения, очищений, любой другой вид деятельности не следует выполнять без Туласи, после продолжения ее Господу Хари. Now, there was a funny story. Есть такая забавная история. In Chaitanya Bhagavat, in Jagannath Vallabha Gardens, В читании Бхагавата описывается Jagannath Vallabha Gardens. в саду Джаганнат Валлабха. And Lord Chaitanya was doing an all-night Ekadasi program there. И в читании проводил программу, ночную программу Экадаши. Some of his servants brought some Mahaprasadam from Lord Jagannath. И кто-то из его слуг принес из храма Джаганната Махапрасад. And they said, what are we going to do? И они спросили, что будем делать? So Mahaprabhu said, we're going to offer obeisances to the Tulsi leaves that are adorning this Mahaprasadam. И он сказал, что мы предложим свои поклоны листикам Тулси, которые украшают Махапрасад. And we will honor it tomorrow. И завтра мы его почтим. Most of the time, food that is offered to the Supreme Lord in Ekadasi В большинстве случаев плод, который предлагают Господу Экадаши, is offered in such a way that it stays okay till the next day. дело готовится таким образом, чтобы она дотянула до следующего дня. Не испортилась. A lot of devotees eat it. Многие преданные кушают. It depends on their mood. Все зависит от их настроения. Anna can be translated as grains.
Слово «Анна» может переводиться как «зерно». Another translation is that which sustains. А другой перевод этого слова – это то, что поддерживает. Therefore, any food can be translated as anna. Поэтому «Анна» может переводиться как любая пища. Krishna doesn't fast. Vishnu Tattva doesn't fast. Кришна и Вишну-таттва не постятся. Therefore, you should offer him things. Поэтому нужно предлагать какие-то подношения. Fasting is for us. А пост предназначен для нас. Therefore, we don't eat it. Поэтому мы не едим. We eat it tomorrow. Мы едим завтра. If you take anna meaning that which sustains, it means such a person doesn't eat anything. И если тот человек, который считает, что слово «Анна» означает то, что поддерживает, он ничего не ест в этот день. It's not a big deal. Ничего страшного поститься один If you днем. practice, fasting is not difficult. Если вы практикуете это, то в какой-то момент это представляет вам беспокойство. Staying up all night, that's the difficult thing. Но вот бодрствовать всю ночь – это нелегкая задача. Then you have to work yourself into it. You have to practice it again and again. Поэтому нужно привыкать к этому, практиковать снова и снова. That's fortunately, Ekadasi happens every 2 weeks. You've got time to practice. К счастью, у вас есть Экадаши каждые 2 недели, поэтому есть возможность попрактиковаться. If you fail this Ekadasi, you have another shot next Ekadasi. Если в эту Экадаш у вас не получилось, у вас есть шанс на следующий Экадаши. I would keep a diary. Я бы вел дневник, A diary you can pour your heart and what you did right and what you did wrong. в который бы изливали свое сердце, что вы сделали правильно, что неправильно. Mostly diaries are personal. It's not for public consumption. Как правило, дневник это предназначен для личного пользования и но не для публики. 14. 14 текст. Tulsi darumani bi japa sarvarta sadakaha evam na vedaya kaschit sabipra sapachandama. By chanting the mantra and beads made of Tulsi wood, of the Tulsi plant, after offering to Lord Hari, all purposes are fulfilled. One who doesn't know this is no better than the lowest dog eater, even if he's a Brahmin. Повторение мантры на четках, сделанных из дерева Тулси, после того, как они предложены Господу Хари, достигаются, повторение мантры, достигаются все цели. Тот, кто не знает этого, не лучше ничтожнейшего из собакоедов, хоть он хоть брахману. Итак, примечание редактора. О необходимости вначале предлагать бусы из дерева древесины Тулси Господа Хари, а также о славе ношения их и повторения на них мантры, следующие цитаты можно найти в Бхакти Visrambha Madhava и Хари Бхакти Виласе. В Падмапуране сказано: те, кто надевает на шею бусы из Тулси, кто помечает 12 мест своего тела как храм Вишну символическими представлениями Вишну, 4 предмета, которые держит Господь Вишну: раковина, голова, диск, лотос, и кто носит на лбу Вишну Тилаку, следует считать преданными Господа Вишну в этом мире. Их присутствие очищает мир, и где бы они ни оставались, делают это вместо рамок Вайкунхи Бхакти Visrambha Madhava 1.2.122. В Сканда-Пуране сказано: к тем, кто украшен Тилакой или Гопи-Чанданом, разновидность глины, производимая в определенных местах Вриндавана, и кто ставит по своему телу святые имена Господа, и на чьей шее и груди бусы из Тулси, никогда не приближаются Ямануты. Бхакти Visrambha Madhava 1.2.123. В другом месте Сканда-Пурана также говорится: тот, кто нанизывает бусы из Тулси, предлагает их Шри Хари, а затем надевает на себя лучшие из вайшнавов. Однако, надевая такие бусы, не предложив их прежде Господу, но, несомненно, отправится в ад. Хари Бхакти Виласа 4, 309, 310. Повторение мантры на Джапамале из Тулси исполняет все виды желаний, являющихся результатом всех видов благочестивой деятельности. Хари Бхакти Виласа 17.112. В Гутаме Тантре также сказано: четкие семян лотоса даруют совершенство повторения Гопала мантры. Четкие из плодов Амалаки, как считается, наделяют человека всеми видами мистических совершенств. А четкие из древесины Туласи быстро дают освобождение из материального рабства. Хари Бхакти Виласа 17.113. Беседа между Брахмой и Нарадой из раздела Картика Махатмя Каршиканда Сканда-Пурана сказано: о Нарада, тот, чей лоб украшен Тилакой из почвы из-под дерева Туласи, не может попасть
под влиянием греховных реакций, даже если он снова и снова совершает грехи под влиянием обстоятельств. Али Бхакти 24, 243. А Агастья Самхита утверждает, занимаясь поклонением Верховному Господу и другими ритуалами, прежде надев предложенную Господу Виргамбу и стулоси, человек достигает безграничного блага. Али Бхакти 24, 319. Верховный Господь сказал Вишну Дхармотаре: нет сомнений, что тот, кто носит на шее пусы и стулоси, будь он хоть нечист или грешен, обретет мое прибежище. Нет сомнений, что тот, кто носит на шее пусы и стулоси, будь он чист или грешен, обретет мое прибежище. Хари Бхакти 24, 322. Шримад Гангери сказал Города Пуране: просто увидев пусы и стулоси на шее человека, немадуты убегают подальше. Тому, кто скитается, надев на шею пусы и стулоси, нечего бояться несчастных случаев, ночных кошмаров или оружия. Хари Бхакти 24, 337, 338. Etyaha Bhagavan Brahmananam Parayana Brahmanarana Sanakadibhya Sanakadayo Vedavyasaya Vedavyasaya Shukaya Shuko Vamadevaya Vamadeyo Munibhya Munayo Manubhya Prachuhu. Thus spoke the Supreme Lord Narayan and Lord Brahma, who in turn told this to Narada Muni and the four Kumaras. Four Kumaras passed this knowledge to Vedavyasa. He taught it to his son Shukadeva Swami. Shukadeva Vamadeva heard it and repeated it and sent his sages to explain it to the monks. Так сказал Верховный Господь Нараяна Господу Брахме, который в свою очередь предсказал Нараду Муни 4 Кумарам. 4 Кумарам передали это знание Ведавьясе, а тот обучил ему Шукадева Госвами. От Шукадевы Вамадева услышал об этом и предсказал среди собрал мудрецов, которые объяснили это прародителю людей Маму. Saevam Vedasa Sri Hatyaya Pramudjate Sabirya Hatyaya Pramudjate Sabrama Hatyaya Pramudjate Mahabhaya Pramudjate Mahatuka Pramudjate Dehante Vaikuntam Avapnoti Vaikuntam Avapnoti. One who knows this is believed to the sin of killing a woman, a hero, a Brahmin, saving the great fear of material existence and the great suffering caused by ignorance, and upon leaving this body attains by one thing. Тот, кто знает это, освобождается от греха убийства женщины, героя или брахмана. Он также спасется от великого страха материального существования, от великого несчастья, причиняемого невежеством, и по оставлению этого тела достигает Вайкунхи. It's the end. Iti Upanishad. This is the contents of the Upanishad. Iti Tulosi Upanishad Samapta. Thus ends the Tulsi Upanishad. Таково содержание этой Упанишады, так заканчивается Тулси Упанишад. Upanishad Samagraha containing 100. Go ahead, read it. Источник Упанишад Самаграха содержит 188 Упанишад, отредактированные санскритским введением профессором Джейти Шастри, Матилау Банарсидас, Publishers, Private Limited, Дели, 2006 год. That's where the manuscript came from. И отсюда вот это источник данного текста. Okay, so they have not started to offer the bhoga yet to the deities. Божествам еще не начали предлагать Богу. So we can talk, take some questions now. И теперь мы можем ответить на такие вопросы. Кому нужно еще? Так, вопросы. Я слушал вначале, то есть это... Будет... Это Тулси Упанишад, который вместе с Тулси Калачи читается, или как? Вчера мы разговаривали с Тулси Калачи. Это отдельное произведение, то и другое было приятно читать. Мама. Вопрос что есть? Pack it up. Это самое начало. А в чем вопрос? Вопрос в том, что я хотел узнать, Тулси Упанишад читается каждый день,
по отношению к Тулси или что? Should we chant Tulsi Upanishad the same as Tulsi Kavacha every day? Do it whenever you want. Делайте как хотите. When you're memorizing it, you'll chant it more. When you memorize it already, you'll chant it when you want. Если вы это запомните наизусть, тогда в любом момент сможете ее повторять. It's the same with Kavacham. You chant it more if you're memorizing it, and you'll chant it once a day once you've memorized it. Ну и то же самое относится к Каваче, если вы запомните, вы можете повторять. When you're worshiping some divine personality, you chant their glories. Если вы поклоняетесь каким-то божественным личностям, вы воспеваете их славу. How often you chant it depends on the ecstasy of the worshiper. Но сколько человек повторяет, это зависит от экстаза поклоняющегося. If you want to chant it 100 times a day, I don't think anybody objects. Если вы хотите повторять 100 раз на дню, я не думаю, что кто-то будет возражать. It depends on where you're at, you know. Все With the mind of the worshiper. Все зависит от того, какое у вас настроение. У того, кто поклоняется. There's no minimum. There's no maximum. Нет минимума, нет максимума. Hare Krishna. Да. Give him the mic. Там было сказано, я точно помню, что если человек сначала не предложить голосы Вишну, то есть, допустим, на инициацию, то есть человек... То есть, одним словом, если кто-то не предложил голосы и начал повторять, что делать? I can say that if one will put tulsi beads on the neck or will chant mantras on the tulsi beads without offering before the Jesus, Yeah. Right. So what's the question? What to do if you did it? Don't do it again. Но если вы, так сказать, начали надели тантималы или там начали повторять на тулсе, что-то в тулсе мантру, не предложили божествам, Махарадж говорит, тогда не повторяйте этого снова. The idea of it is that what you did in ignorance is one thing. Смысл этого в том, что если вы были в невежестве, не знали, что это нужно сделать, и сделали, это одно. When you go forward and you don't make that mistake, you go forward. Но если вы в будущем, не нужно повторять эту ошибку. Какие могут быть четкие, должны быть предложены божествам? May I offer the beads, the tulsi beads, on what I already chanted mantra? Don't worry about it. Да, не волнуйтесь насчет этого. You can offer it, of course you can touch it to the deity's feet anyway. Ну, конечно, вы можете предложить их, прикоснуться к стопам божества. It says Tulsi in Garuda Purana Sarodhara. И в Garuda Purana Sarodhara говорится. It says that in chapter 8, verse number 13. В 13 стихе 8 главы. Tulsi is not contaminated from being used again and again. А что тулси не оскверняется, если ее использовать снова и снова. So yes, you can offer it. No, you can't offer it. Да, вы можете предложить, нет, вы не можете предложить. I wouldn't worry about it. Я бы на эту тему особо не думал. I mean, going to Thai, they understand everything. Come on. Я, в конце концов, говорю, что понимают. If you touch it to their feet, they understand what's going on. Если вы прикоснетесь до их стоп, они поймут, что это такое происходит. Don't worry about it. Так что не берите в голову. See, they are Vishnu Tattva, but they are very friendly and very approachable. Они Вишну Таттва, но они очень дружелюбно настроены, и к ним легко как бы обращаться. Give you another example. Приведу вам другой пример. Is something offered or not? Если у вас есть что-то, вы не знаете, предложено это или нет. Sometimes you don't know. Иногда вы не знаете, что лежит в холодильнике у вас. You know, somebody gave it to you, and they ran off, and then you can't ask them, did you offer it first? You don't know. Кто-то подбежал, вам дал что-то и убежал, вы не знаете, предложено это или нет, вы не можете спросить у него. Вы не знаете. I just put it in front of my deities. If you ate it, you know if you ate it or not. You know if you ate it, please ignore it. And if you didn't eat it, please eat it. You know. I don't. Беру это, просто ставлю перед божествами, говорю, вы знаете, ели вы это или не ели. Если вы это не ели, то поешьте. Если ели, то прекалируйте. Basically, I just let Krishna sort it out. You know. То есть, по сути, я предлагаю Кришне самому сортировать.
Why should I worry about it? I'm his servant, you know. Let him figure it out, you know. Но поскольку я ничего не знаю, слуга, я позволяю ему выбрать, что ему нужно. It's the same thing. My dear Lord, I made this mistake. I was chanting on this, but I didn't offer it to you. Now I'm offering it to you. You know? Точно так, вот, дорогой Господь, вот я не предложил тебе четко, но я начал на них повторять, вот теперь вот я... Is it a mistake or it's not a mistake? Don't worry about it. Gornitai will love you either way. You know? Ошибка это или не ошибка, не волнуйтесь. Горнитай любит вас. The point is that we're not trying to offend Gornitai. We're trying to do what is right. Смысл в том, что мы не пытаемся своими действиями оскорбить Горнитай, мы стараемся делать что-то правильно. If that's the mentality, then don't worry. Gornitai will take care of you. А главное в поклонении божествам это настроение, которое человек это осуществляется. It's just like another thing. Еще есть такой момент. Like the holy name of Krishna purifies everybody. Святое имя Кришна очищает каждого. It doesn't mean you can sin and you can go take shelter of the holy name and it's going to free you. Это не значит, что вы можете грешить и потом пытаясь святое имя, это вас освободит от последствий. So an accidental mistake is one thing, and purposely doing something is another thing. Случайная оплошность это одно, а намеренное совершение греховных поступков это другое. The mentality of the offender is to be considered. Поэтому всегда учитывается настроение оскорбителя. It doesn't mean you're not going to get a slap. Это не значит, что вам пинка все-таки не дадут. The slap may be less. Но он будет не такой сильный. Devotees don't care. However much, my dear Lord, however much you want to slap me, I don't care. You Но know? преданные они не возражают. Ну, сколько нужно, Господь, столько и давай. It happens all the time. Это постоянно происходит. Sometimes you're walking sometime and you stub your foot, your toe. You stub your toe. Иногда бывает, что вы идете и большим пальцем об камень. Баба! So then the devotee thinks, well, you know, I deserve much worse. My karma would probably be I probably cut the whole toe off or something. You know, Krishna's just giving me a small slap. Но преданный думает, я получил гораздо меньше того, что должен быть. Скорее всего, я должен был потерять этот палец совсем, а так просто слегка ударил его. I only get the slaps I deserve. Я всего лишь получил подзатыльник, которого заслуживал. Think like that. Думайте таким образом. Story so. Давайте еще раз. Здесь написано, что ее трудно достичь. It said that she is very low. It's very difficult to achieve truth. Yes. Да. И что? You said that Yeah, right. This is what Sananda Kumar said. 50% perspiration and 50% ashraya. If you don't work for her, you will never know who she is. Поэтому Сананда Кумар говорит, что 50% подан, 50% ашра. Если вы не трудитесь как следует на нее, вы не сможете понять, кто она является. So we sing Tulsi every morning. You know, we worship her every morning. But still, the devotee's life is not touched by Tulsi. Но мы видим и поклоняемся Tulsi каждое утро, но можем заметить, что не очень-то сильно, не очень большое место Tulsi занимает в жизни преданных. Vedesha Durlabam, Adurlabam Atma Bhakto. It is difficult to get it by the Vedas, but not difficult by the devotion of the soul. Очень сложно с помощью вед понять Кришну, но легко понять его преданность. So, see, the thing is that it says Adurlabam. Now the thing about it is, Archita Tvam Surasarai, she was worshipped by the demigods and the demons. Но смысл в том, что ей поклоняются и полубоги, и демоны. The difference is the mentality. Разница в настроении. If you worship her with an exploitive mentality, you get less. Если вы поклоняетесь ей с настроением эксплуатации, то вы меньше получите. Like the demons. Как демоны. If you worship her as the lover of Lord Vishnu, the mother of the universe, and like that, then you'll get more. Если вы поклоняетесь ей как супруги Вишну, вам Матери Вселенной, вы больше получите. Yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. Насколько человек предается мне, насколько я его вознаграждаю. What time we should chant Tulsi Gayatam? How many times? When you worship her. Когда вы поклоняетесь ей, когда вы читаете? When you worship her. Oh,
I haven't found the Sanskrit way. Но пока у меня еще нет писания на санскрите относительно этого. Sanskrit, I mean, I haven't found the Sanskrit to tell you should do it before, middle, or end. Но вот я не знаю, в начале поклонения, в середине, в конце поклонения повторять эту мантру. To tell you frankly, I don't think she is so intense. Я, откровенно говоря, не думаю, что она такая строгая поборница стандартов. If I find the Sanskrit later on, it'll be clarified. Если я найду какое-то указание на санскрите в отношении этого, то вопрос прояснится. A lot of the stuff that I learned in the 1970s about her, У меня много чего я узнал о ней в начале 70-х. I learned it practically or I learned it in the heart. На своей жизни и получил какие-то наставления сердца. A lot of it I'm starting to get the Sanskrit now to prove it. И сейчас я ищу санскрит, пытаюсь на санскрите тому, что я понял в те годы. My realization is that devotional service is not dependent on knowing Sanskrit or not knowing the Sanskrit. Моя реализация такова, что преданное служение не зависит от того, знаете вы санскрит или не знаете. You follow your spiritual master. Krishna will give you the brains and help you out. Если вы следуете наставлению духовного учителя, Кришна даст вам разум и поможет вам. She's the same. То же самое относится к Турусе. We didn't know Sanskrit in the 70s. В 70-е годы кто знал санскрит из нас? She still works. Но тем не менее она выполняла свои обязательства. Her power still works. Ее могущество работало. Her mercy still works. Ее милость работала. If she's determined to be merciful, then who are we to tell her no? Если она решительно настроена пролить свою милость, то мы что запретить ей делать это. So it's the same thing. When should we chant the Tulsi Gayatri? Well, whenever you want. Ну, и то же самое относится. Следует нам повторять Тулси Гайатри, что хотите, то и делайте. When you worship her, you chant her glories. Когда вы поклоняетесь ей, вы воспеваете ее славу. But a devotee can worship her in the middle of the night by thinking about it. Но при этом могут поклоняться Тулси Деве посреди ночи, размышляя над ней. Is she going to fault them if they chant it in the middle of the night? И будет ли это их ошибка, если они будут воспевать посреди ночи? I don't think so. Я не думаю. Later on, we might find more shastra to tell us exactly times or whatever. Позже, возможно, мы найдем какие-то места в шастре, которые прописывают делать что-то в определенное время. But until then, do it whenever you want. Но до тех пор делайте как хотите. Okay, давай. Да. Вопрос по освещению Туласи. Вопрос по освещению Туласи. Сейчас есть лампы флора, они для растений. Как их свет влияет на рост? Нормально будет или нет? And now there is special lamps for the plants. Is it okay to use them? I mean, marketing scams they can market anything. Ну, эти мошенники на рынке, они могут вам втюхать все, что угодно. Just because they say it. Это речь основывается лишь на том, что они говорят вам. You probably have to read the reviews about the quality of that lamp. Лучше, конечно, почитать отзывы об этих лампах в интернете. Or you may have to get it in quantity. Или какое-то небольшое количество их купить. Just like I was telling your wife that about the lamp that she's got now in your flat is useless. Now, if you get 2 more of those same useless lamps, then it's better than nothing. So the same thing, the Grow Lux lamps or plant lamps, you'll have to read the reviews. То есть относительно всех этих специализированных ламп лучше почитайте отзывы о них. If you want more, если вы хотите больше. There is a probe that will tell you the quality of that light. Есть датчик, который говорит вам, сколько света получает растение. Освещенности, датчик освещенности. The quality in lumens is called Kelvin, the unit measurement. Единица измерения освещенности называется Кельвином.
So you would have to see, when you put this probe there next to the lamps, it'll tell you the intensity of the lamp. Если вы поставите вот на каком-то расстоянии этот датчик, он покажет вам, сколько кельвинов, какая освещенность дает эту лампу, освещенность. I like the intensity of the street lamps. Мне нравится освещение, которое, сила света, которое дает уличная лампа. 6,000 Kelvin. 6000 кельвинов. On what distance? Ну, где-то на расстоянии, вот, ну, 10, 12 centimeters and 20 centimeters. 20, 30, 50 сантиметров. I saw one in Tallinn. Я видел одну в Таллине. That was so bright. И она вот такой яркой. God, it must have been 10,000 Kelvin. Там, наверное, кельвинов этих штук 10 тысяч It было. was so bright, you know, our eyes were hurting. We'd go in the Pujari room and see the lamp. The eyes were hurting. Она настолько яркая, что когда входишь в пуджар, что такая, что глаза слезятся. We had to put greenhouse plastic. Пришлось нам отгородиться тепличным пластиком. Black on the outside, white on the inside. Черный снаружи, белый внутри. But even whether the Tulsi was small or whether it was big, she really liked that light. И яркость света, любая тулость, маленькая или большая, любит яркость света. If the mother of the universe likes it, hey, buy it and use it, you know? Если матери Вселенной это нравится, купите ей это. But then again, I don't have to pay the bills, right? Но с другой стороны, я же не должен. You don't have to. I don't have to pay the bills. Но с другой стороны, не ухажи будут оплачивать счета ваши. Right. So if you're thinking, wait a minute, the electricity use is going up in the flat, then install some solar panels or something to offset it or something. Но конечно, такая лампочка будет кушать электричество, поэтому поставьте себе дома солнечные батареи или поставьте на крыше ветряной дизель, или не знаю, все что угодно. Педали крутите. Well, it's for her, you know, but Vishnu's wife is not a poor girl. If you're having problems paying your electricity bill, I think Brenda Devi will help you with it. Вот, и она во Вселенной, если вы будете как-то заботиться о ней, беспокойтесь, она оплатит ваши счета за электричество. Go ahead, spend the money on her, and all you got to say, you know, I've seen some devotees, they would buy an expensive lamp and they never turn it on. And I'm like, well, you bought the lamp and you don't turn it on? No. Я видел преданных, которые покупали дорогие, хорошие лампы и никогда их не включали. Я говорю, какой смысл, зачем вы купили? It's like a child dying in the maternity ward of a hospital. You know, the hospital could take care of the child, but the child died anyway. You know, like a child dying. Это как ребенок, который умирает в детском больнице, да, то есть врачи хотят, стараются сделать все, что возможно, но все равно ребенка не спасти. If you get the infrastructure, use it for her. Если у вас есть все необходимое для отпуска, используйте. Now she's in your heart. If you're in anxiety about the money, then don't worry about it. She'll pay for it. Но если она в вашем сердце, если вас сливает беспокойство относительно траты денег для нее, не беспокойтесь, она все оплатит. I've actually seen her do it. Я не раз видел, что она это делает. All of a sudden, you'll get business opportunities you never had. Вдруг у вас появляются какие-то источники дохода, которые были совершенно неведомы для вас. All of a sudden, you'll get money coming from different places. Gee, I wonder where it's coming И оттуда приходят денежки, валяются прямо с неба. You just love her and serve her. Don't worry about it. She'll pay for it. Просто любите Туласи, служите ей и обо всем остальном не беспокойтесь. I just spent $32,000 on her shrine in Vrindavan. Вот я только что потратил $32,000 на ее часовенку в Вриндаване. When I started out, I was scared. Когда я начинал, я так боялся. And I prayed to her, Vrindarani, what will happen? I was scared. Я молился ей, Господи, Вринда, что случится в будущем? She came in the heart like a novosti, like a news bulletin. И она пришла ко мне из сердца, как новостная строка. Look, I'm in charge of all the beauty of Vrindavan. Слушай, я отвечаю за всю красоту Вриндавана. I'll make it beautiful, you just be patient and work for me. Я сделаю все прекрасный храм, ты только потерпи и помогай мне. Then I realized two things immediately. И сразу же я понял две вещи. She will use it to call
us to her lotus feet. Она, She will use the expenditure of the endeavor to call us to her lotus feet. она будет использовать траты, необходимые траты для того, чтобы призвать тебя к своим лотосным стопам. As if she's saying, you spent all this money on me, now where in the hell are you? Get over here. Ты потратил все свои деньги на меня, ну где-то, давай иди сюда. And the next thing I realized, well, J. Tomara Shardana Lloyd taught a bunch of porno. You want to do this service for Krishna? She'll help you get it done. И второе, если вы хотите совершить какое-то служение для Кришны, она вам поможет в этом. We don't know. I can't do that, but we want to do that, but she'll help you get it done. Но я не могу этого сделать, но ты хочешь это сделать, она вам поможет. I wouldn't worry about it. Я бы успокоился никак. Of course, like I said, if the electricity bill is too high for you, then get a solar panel. Но ты, как я уже говорил, что если счета за электричество слишком большие приходят, то поставьте солнечные панели. That'll happen. Ujjwala, anything else? So Что случается еще? Какие-то вопросы? Еще есть. Задавайте. Прямые солнечные лучи как влияют на вас? Можно нет выставлять на улицу? How direct sunlight affects on tulsi? Should we put it or not put it? What should we do? it's extra. Это дополнительное освещение. Like I saw on your flat, I saw that the sunlight was coming to the window. You can have a light meter that turns off your lamps when the light is coming streaming through the window. Но я был у вас дома, я видел, как солнце заходит. Вы можете поставить там датчик освещенности, когда солнце заходит, тогда чтобы лампа отключалась. See, when you do that in the weekend, when you're there in the room, you can see what times the sun will come in. Либо таймер поставите, например, в выходные вы можете видеть, когда солнце заглядывает, в какое время оно приходит и в какое время уходит. Вы ставите этот таймер, чтобы он включал лампу в то время, когда солнце появляется, и включал ее, когда она уходит из комнаты. So the rest of the 6 days of the week, you have the meter, and then it tells you, and then it adjusts, you know. Ну вот, и вот, чтобы когда вы работаете, система работала автономно. Happens all the time. You just check the local greenhouse suppliers in your area. А также можно спросить садоводов, этих тепличников в вашей местности. They have these on-off timers. У них есть вот эти таймеры. You can even get it on the web. You know, there's some. Можно найти их в интернете. You show? Оно краснеет почему-то. Tulsi turns red from direct sunlight. You use a shade cloth. Ну тогда нужно такую сеточку завести, которая рассеивает лучи. To diffuse the Специальная intensity of the light. она рассеивает яркий свет солнечный. Again, check with the local greenhouse, local botanical garden. And is it bad when Tulsi turns red? Or it's okay? It's not bad. It just means it's a shade cloth. It's not offensive. It's not bad. Just don't do it much. I mean that it hurts Tulsi. It doesn't. Of course, it hurts her body, but she can bounce back. Of course, she can bounce back though. В принципе, это да, то есть это вредит, вот когда если она становится красной, то не очень хорошо для Tulsi, но не смертельно, она потом назад возвращается. A lot of practical things. If you make friends with a local botanical garden, Поэтому очень важно завести себе друзей в местных ботанических садах, на факультетах и так далее. once you make friends with them, you just snap a photograph with your mobile phone and send it to them. What do I do? You know. Но тогда, если какие-то возникают проблемы с растением, вы можете сюда к нему обратиться, спросить, что делать, просто может фотографию прислать или там лично прийти показать. You can even send it if you have like there's forums. There's Tulsi worship forums in Russia and in other places. Tulsi worship forums. Есть в интернете форумы поклонения Тулси, еще какие-то форумы, связанные с работой Тулси. You can also look on the web. Также можете в интернете поискать ответы на свои You вопросы. can get so much advice, Столько вам дают советов, just like the joke. как шутка. If you haven't seen your sister in 40 years, you can Google for her and you'll find her on Facebook somewhere.
Итак, если вы не видели свою сестру в течение 40 лет, пошлите запрос в Google, вы найдете ее где-нибудь на Фейсбуке. I found a lot of stuff about Tulsi on Google. Я через Google узнал очень много о Tulsi. And it's a fact. I found a lot. Это факт. Я нашел массу о Tulsi. Of course, I want the Sanskrit. Of course, I want the opinions of others. But, you know, practical stuff, you know, you can get a lot off the web. Разумеется, я хочу сказать на санскрите и какие-то другие вещи, но относительно заботы о Tulsi вы можете найти много в интернете. I cannot underline enough that you should have local friendships with the local botanical gardens, the local nurseries, plant nurseries like that. Я не устану повторять, что вам необходимы друзья, которые работники ботанических садов, теплиц, питомников, с которыми могли бы общаться и получать советы. Что еще? Who's going to be the runaround guy? We don't have any child. There's no child to be the runaround kid. Никакого ребенка, который у нас на микрофоне. We need one little kid, you know, that runs around with a bike, you know. Мне приходилось пригласить себе домой самого лучшего ботаника Литвы, чтобы он посмотрел Tulsi и там наши проблемы решил. Он разделил рот, и он говорит, я вообще не знаю, что это за растение. Ну хорошо, есть какой-то, есть научный, но это не плохое, по телевизору его показывают. Что это, может, какое-то есть научное название? Базилик священный, базилик священный. Это ему тоже не помогло. Не помогло, ну что вам сказать? Ну, например, в обычном источном магазине пришел преданный в Питере, ему все рассказали. Там человек, который консультант. Это говорит о более нашего священное, это не научное название. Латинишко. Ты поклал Базилик священное, это не научное название. There are different names. Есть разные имена. The Rama Tulsi, the green Tulsi, is called Asamam Sanctum. Вот. Асанам Санктум называется Рама Tulsi. And the Krishna Tulsi is known as Asamam Krishna. Krishna Tulsi. Krishna Tulsi называется Асанам Кришне. And we don't accept any others. Мы не принимаем никакие другие растения. They may be called Asamam this or Asamam that, we don't care. Там есть разные асаны. То есть Асанам Санктум и Асанам Кришне. Вот эти два латинских названия. Это Рама Tulsi and Krishna Tulsi. How do you spell Asamam? Asamam? Asamam. Асамум, Асамам, Асамум, Асимум. Оси. Оси. Что говорит право? U-M. Асамам, Асумум. Google, you'll find it. Да. Все вопросы в Google. One disciple of Satchidananda just asked me about another one. I got a plant. It looks like Tulsi. It doesn't taste like Tulsi. It's called Asamam this and that. And I said, it's basil. Но один ученик Шичинанда Махараджа сказал, вот я тут нашел Туласи, она называется Асамум то, Асамум это. Но оно, говорит, похоже на Туласи, но, говорит, вкус другой. Я говорю, ну, все это ерунда, это базилик просто. We referred to it, and then my godbrother replied. Мой духовный брат ответил. And he said, yeah, that's right, you know. И он сказал, да, точно так. He and I were joking that basil plants are called pasta priya, very dear to your spaghetti sauce, to your, salads, like that. Ну, базилик называют паста прия, то есть тот, кто дорог макаронам и всяким салатам. You don't kill the plant. You can keep it in your greenhouse, you can use it in the winter, like that. You don't kill the plant. Basil. You don't kill basil plant. You use them for the salads, but you just trip off the leaves so you don't kill the whole plant. Ну, вы можете, не убивайте растения, то есть вы можете использовать его листочки, брать самые листочки, использовать его там для витамина того всего 5-10, но не уничтожайте растения само, пусть растет. You can use it for your salads. You can use it as a, on top of your dal. You can use it in your vegetables. То есть вы можете в своей кухне использовать базилик, хорошее растение, полезное.
Basil is basil, it deserves its place in the kitchen. Но базилик есть базилик, он заслуживает своего места на кухне. But it is not tulsi. Но это не тулси. Да? Where's the mic? А где микрофон? Кидайте его. Where's the mic? Сюда. Отщипывание, Вот что. отщипывание, то есть, чтобы она росла не ввысь, а вширь, чтобы она была более такой. И что? И отщипывают. Да. Да, и что? Не делать ей больно. Does to crop tulsi is okay because cause pain? Because in many temples do not cut branches under any circumstances. Нельзя обрезать или ломать ветки. There was only one circumstance which pruning her back in the case of root rot was done in an emergency. Pruning her back. Pruning means cutting off her arm. It's called branches, like rose prune. With root rot, when the roots were rotting, they would transplant the tulsi, rip off the rotten roots, and then she was cut back so that the roots could serve. Stem cut back. Stems would cut back. Root rot. Crop back. But yes, so cropping the bud is okay. Да, нельзя резать ветки тулоси. Единственное, что если корни загнивают, да, то можно отрезать тулоси от корней и посадить ее, чтобы она прошла как ветка. Но вот эти отщипывают верхушки, это нормально. Даже рекомендуется. One thing about it, when devotees collect manjaris, еще одно, это когда преданные собирают манджари. sometimes they collect a lot. Иногда 2-3 junctions below. они отрезают очень много, там 2-3 сочленения. You should collect 2 leaves below the flower. Но нужно отрезать только 2 листочка под цветком. Don't collect more than that. Не больше. What about cropping the buds? Is it recommended? Yes, it is recommended in every branch in every direction. Да, на каждой веточке, в каждом направлении нужно отщипывать вот это новые листочки через каждое 2 сочленения. And when you take that bud, sprout, and you put it on the head of the deity, all the blessings land on your head. И если вот этот новый свежий листочек, который вы отрываете, помещаете их на голову божеству, то все благословения нисходят вам на голову. And because it takes a lot of time to collect the buds. Но поскольку это занимает довольно много времени, чтобы вот отщипывать эти новые листочки. And sometimes devotees think, I haven't got time. Преданные думают, что нет у меня на это времени. If you're going to get blessings, you make time. Но если вы хотите получить благословение, найдите время. Of course. Должны ли мы повторять мантры, прежде чем обрывать листики с тулоси? Of course, разумеется. In Hari Bhakti Vilas, they even give 3 or 4. Хари Бхакти Виласе даны 2 или 3 мантры. Now the Tulsi Kshama mantra, the mantra that you chant afterwards, I didn't find that in Hari Bhakti Vilas at А all. вот Тулси Кшама мантры, которую мы повторяем после того, как обрываем листочки с тулоси, я не нашел Хари Бхакти Виласе. But maybe I'll find it somewhere else. Возможно, я найду ее где-нибудь в другом месте. Is it mandatory to chant mantra when we leave the Tulsi? Yes and no. То есть я спросил, обязательно ли мантры повторять, когда мы обрываем листики с тулоси, Махарадж говорит, да и нет. Prabhupada said, if you don't know the Sanskrit, just tell her what you're supposed to do, what you're trying to do. И Прабхупада сказал, что если вы не знаете мантру на санскрите, просто предупредите тулоси о своих намерениях, что вы собираетесь сделать. The time of collecting is from sunrise to noon. И тулоси, листики тулоси можно собирать только от восхода до полудня. No other times. И никакое другое время. Rest of the time you just use leaves that drop off of her. А в остальное время можно брать листочки, которые упали с нее. Touch a tulsi stick as an offering. Либо можно прикасаться к предмету, который предлагаете божеству, Invoke her name. палочкой тулоси, либо произнеся ее имя. Collect her leaves in her hours, not in our То hours. есть нужно собирать листья с тулоси в ее приемные часы, а не
когда вам заблагорассудится. Sunrise to noon. А это значит от восхода до полудня. In a clean state. И нужно быть чистым. Okay. Что еще? Еще вопросы? Что еще? Да. Specific watering time. Есть ли какое-то особое время для Bathing her. If she's outside in the hot sun, the best time to water is always in the evening time. И если Толси находится на улице в жаркое время года, тогда лучше всего поливается вечером. If it's inside in the winter, а если это зимой и дома, it is according to need. В зависимости от потребности. But do note, you water her completely and let her dry out completely, almost wilting. Но это нужно делать следующим образом. Сначала поливаете тут же так, чтобы она вся пролилась, и потом нужно ждать, пока почва практически полностью высохнет. Потом только снова полностью. I forgot to show people the good lamp. Забыл я вам показать хорошую лампу. Problem is that we haven't done this. I have it in my documents. In my. Так, какие еще вопросы? Я заметила, что сколько каждый день надо мыть строить. Сколько раз? Каждый день ли надо, потому что Should we every day? Spring water every day? And how much and how many times a day? If it's warm in your flat, yeah. Если в вашей квартире тепло, How many? How much? And how often? She likes a bath. Толси нравится, когда ее опрыскивают. Это все зависит от того, насколько тепло у вас в квартире, обстоятельств. But I don't know how much. Но трудно сказать, сколько ее нужно опрыскивать. Полстакана. The temperature should be 23 centigrade to 25. 23 centigrade. There. И температура воздуха в том месте, где Толси растет, должна быть от 23 до 25 градусов по Цельсию. Есть преданные, которые говорят, что так как мы моемся каждый день, так и Толси надо мыть каждый день. So some devotees say that as we take shower every day, so Tulsi also should have bath every day. You can do it by mantra. Можно это делать с помощью мантры. See, in the winter time, if you do not have much ventilation, she gets white powdery mildew. Если в зимнее время недостаточно вентиляции воздуха, воздух застоен, то если там еще будет сыро, то у нее появится мучнистая роса заболевания. Then you can bathe her by mantra. Тогда ее можно омывать с помощью мантры. Which is famous. Очень известная мантра. Om Govinda Balabam Devim Bhakti Chaitanya Karanam Snapayami Jagaddatam Krishna Bhakti Pradayam. Ну вот я теперь уже знаю эту мантру, используйте ее. But if her health is not going to be good by bathing, then you don't do it. Но если вы видите, что омовение, то есть опрыскивание как-то вредят ее здоровью, то не стоит это делать. Осимум. Там пишется O-C-I-M-U-M на английском, на латыни. O-C-C и с точкой M-U и снова M. Осимум на латыни. Осимум санктум и осимум лишнее. Осимум санктум. Санктум это священный. Осимум санктум это разлик священный, это Рама Туласи, Осимум Кришны, это Кришна Туласи. I don't know if you guys can see this. Вот смотрите, всем ли видно? Сейчас Махават Прабху пройдет по рядам и покажет вам.
This meter, not lamp. No, this is the meter. The three things of the meter. No, I was talking about the meter. Прошу прощения, это вам показывает этот датчик, который используется для измерения освещения, кислотности почвы и влажности почвы. Он сразу три параметра измеряет, он стоит порядка 5 евро, его можно найти в интернете. Единственное, что, как говорил Хараш, доставка его будет стоить практически столько же, сколько он сам. Можно просто несколько человек скооперироваться, то будет дешевле доставка. What I'm saying is that the price of shipping may be about the same price as each one. Да, что я хотел обратить внимание, что цена доставки практически равна стоимости самого прибора. Better to buy it in quantity and pass it out. Поэтому лучше купить сразу какое-то большое количество, и тогда дешевле обойдется доставка. А там все, тут и влажность, свет, да? Да, три параметра замеряет этот датчик. Он замеряет освещенность, он замеряет влажность почвы и кислотность почвы. Ну, конечно, скажите, There's no speculation. Once you use this rod, speculation is over. You do not overwater your toast. Поэтому вам не придется думать, достаточно ли ей влаги, недостаточно, вам будет четкие показатели, достаточно ли света или чего-то еще. Another thing good about it. Can they order on this site? Of course you can order on the site. Вы можете записать адрес сайта и заказать. You got a credit card, you can order it. Да, если у вас есть кредитная карта, вы можете заказать прямо в интернете. Better to email Mahavan and they'll send you the world. Вот, вы можете написать письмо Махавану, он пришлет вам URL. Or email me, send you the website address. Или же написать Махараджа, и он вам пришлет адрес веб-сайта. If you buy it in quantity, then it'll be cheaper. И если вы купите ящик, то вам будет скидка. But what I like about it, there are two things that are really good. Вот что мне нравится, это две вещи относительно этого. One, you're not going to overwater your tulsi. Первое, что вы не будете слишком чрезмерно поливать тулси. Second thing is the intensity of your lamp can be tested by this. Второе, вы будете четко видеть, насколько какой свет дает ваша лампа. We think that she needs water. She doesn't. Часто мы думаем, что тулси требуется вода, а ей она не нужна достаточно. We may think our lamp is good. Мы можем думать, что у нас хорошая лампа, а она никуда не годится. This rod stops your speculation. Поэтому этот прибор избавит вас от досужих домыслов. Okay. Is any other? Oh, they got something else. Time to stop. Man, they're still offering. Кто-то мне дал полусекундиша, пожалуйста, можете взять. Okay. Now, I don't know if people got seeds last time. Вот кто-то брал в прошлый раз семена. Тут еще есть. Whoever got. Whoever needs some, we have some more. Итак, кто взял, кому нужно еще, пожалуйста, подходите. Do get a lamp. Но не забывайте приобретать лампы. And yeah, an e-book. А также не забыть книжку о заботе о пульсе. If you want English, I have two, and there is a good one in Russian. Если вам нужна на английском, то у меня есть, я могу прислать, как там надо скинуть, а есть также на русском, можно найти в интернете. Okay. Так, раздаем просад и семена. So we've got some Charanamrita from my name. А также у нас есть Charanamrita. Кто раздаст Charanamrita? Поднимите руки. Somebody, anybody, and Somebody has to be in charge of passing it out.